Today we are supposed to repeat it again with some, theories about cardiovascular system. But the thing is, most of the class is not present. So we'll just discuss those things again quickly for those who aren't there, and we will discuss about how to relate all those things in case of cardiovascular system. We'll provide only theoretical discussion today, but later on when other students will be present, we will repeat the actual examination in that room. Okay, so anyway, there is, once a patient comes, you should always know the history of the patient. Why? Because you have to know about the patient, what medications are he or she using, what is his current behavior, what is his current attitude, and what is his current state of health as well. Because if you don't do these things, you might misjudge his condition or misdiagnose him or her, and in this case you should always be wary of if you have taken the complete history or not. So the basic procedure is, a lot of guys know, just for who aren't there I am just repeating. Okay, maybe I will have to repeat again when other person comes who are not there in previous classes. So basic is, first you will, when the patient comes, what you will do, you will notify him you are going to ask him or her some questions, and also you will register his what name, age, sex. তোমাদের তো এগুলো লেখা আছে, বারবার লেখার দরকার নেই, জাস্ট মেলাও, যদি কোনো পয়েন্ট আমি বাদ চলে যাই আমাকে বলবে, ঠিক আছে? नेम, एज, सेक्स एंड व्हाट, रिलीजन मैंने पिछला क्लास में नहीं बोला था, लेकिन रिलीजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पूछ लेना है. दिस इज ऑफ अबाउट आइडेंटिफिकेशन. व्हाई? बिकॉज a same name person can be there, so age, sex both are important to identify them. Like in case of like someone's name is Akash Das, so there are a lot of name people called Akash Das. So how will you differentiate between those people? That's why these informations are also important. And other than that, occupation, if he is children or if he is a child, then his occupation तो नहीं मिलेगा, उसका studying class, and also housing, residence, कहाँ है. Okay, so all of these things you first need to register in your copy or in your prescription, anything like that. Then what will you do? Then you will go and do some basic examination. Basic examination means history taking. Before history you can take history letter before after measuring his or her vitals, or you can start to take history then measure his or her vitals. So if you want to measure his vitals, what are the vitals you should measure? এই বলো যারা যারা ছিল আগের দিন, কি কি ছিল? পাঁচটা ছিল: বিপি, পালস, রেসপিরেটরি রেট, টেম্পারেচার, আর একটা কি ছিল বলো? SpO2. SpO2 means ऑक्सीजन सैचुरेशन. ओके, सो नॉर्मल लिमिट आपको पता है, पेशेंट अब जब आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है? तो SpO2 जनरल 95% के ऊपर सबका रहना चाहिए. ओके, बट इन केस ऑफ COPD और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट्स, इट्स जनरली अराउंड 85 to 92 और 86 to 92. ठीक है, वी डोंट ओवर करेक्ट देम. व्हाई? हम जो पल्मोनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बोल देंगे, लेकिन फिलहाल जनरल नॉर्मल पॉपुलेशन, एनी जनरल नॉर्मल पर्सन 95% के ऊपर होना चाहिए. मोर देन 95%, मोर देन इक्वल टू 95%. ओके, 95% और उसके नीचे आ जाए तो हमको ऑक्सीजन देना है. बीपी नॉर्मल लिमिट आपको पता है, सिस्टोलिक डायस्टोल. पल्स पता है. रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रेंज इज 12 to 16 ओके पर मिनट. एंड टेम्परेचर नॉर्मल क्या है? 98.4 फ़ारेनहाइट. ओके, सो 99 है और बिलो 100 वी कॉल इट हाइपोथर्मिया. ओके, एंड ओवर 100, ओवर एंड इक्वल टू 100 वी कॉल इट फीवर. जनरली 99 वो स्पॉन्जिंग से, बात से, या कभी रेस्ट लेने से हो सही हो जाता है. कभी कभार ये होता है कि बहुत धूप में, अगर ऐसे धूप में या गर्मी में धूप में अगर चल के आए हो तो योर हीट कैन, बॉडी हीट कैन इंक्रीज, बट इट विल जस्ट कम गेट डाउन इफ यू get into a cool room or a normal room, okay, in basic room temperature. So that is not fever. Fever is which isn't subsiding without any medication. বুঝতে পারলে? ওষুধ ছাড়া যদি ঠিক না হয় তাহলে আমরা সেটাকে ফিভার বলবো. জেনারেলি 100 এর উপরে চলে গেলে দেন दवाई के सिवा ठीक नहीं होता है. तो this is your vitals. Then suppose you have taken your vitals, then you will ask the patient कि ठीक আছে
generally first we start taking history, then we, after assessing all his points and all his words, we will start to do these things. You can do this first hand also, then while doing this you can also take history, or while after doing all these things you can take your history. So what should your history include? First, when the patient comes, you should always ask the patient कि what is your problem, okay, what is the problem. आप ऐसे सुबह सुबह अस्पताल क्यों एमनी जाए ना, okay, park and field, football field, cricket field, okay, park, malls, we go without any reason for our entertainment, but hospital and doctors, people never visit for entertainment, okay, they must be facing any problem, that's why they come to us. So your question is, what is your complaint, chief complaints. Okay, so now don't write what I will say later on, because I will just make you relate to these things. Suppose he is saying I have fever. Suppose he is saying I have fever. So this is his chief complaint. Now you should know between sign and symptoms. पिछले दिन भी मैं बताया था. Sign माने कि sign माने जेटा आमी देखছি. Okay. Suppose मैंने पेशेंट को टच किया, I have touched the patient and I have seen कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है. So that's hypothermia. That's his sign. But if patient complains कि मुझे बुखार आ रहा है, I have fever, then it's symptom. Symptom is fever. So one thing, it can be sign also or by symptom also. Sign and symptom इसलिए हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, but the difference is symptom is always the complaining of the patient. Okay, the observation of the patient, আমার হাত ফুলে গেছে. So swelling in the hand is your symptom. If I see it, suppose edema, okay, বা আমি তো মেডিকেল টার্ম ইউজ করব, তো আমি বলবো যে edema in medium, swelling on your what arm, forearm. তো swelling on forearm, এটা হচ্ছে আমার তখন সাইন হবে. So whatever I notice is sign, whatever the patient tells me about is symptom. Okay, this is basic difference. It can be the same thing. তুমি বুঝতেই পারছো একই জিনিস, পেশেন্ট কমপ্লেন্ট করলে সাইন সিম্পটম হয়ে যাবে, আমি যদি নোটিস করি সেটা সাইন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে পেশেন্ট টেলস মি কে ফিভার, suppose he is telling me fever, he can tell abdominal pain, anything, abdominal pain, he can tell generalized weakness. generalized weakness মানে পুরো বডিতে generalized weak feel করছে কিছুদিন ধরে, now fever हो गया, abdominal pain, generalized weakness, a lot of complaints can be there. okay, menstruation ठीक से नहीं हो रहा, ठीक है, पेट में दर्द, वो तो मैं बोल दिया, काफी कुछ भी डॉक्टर को कोई कुछ भी कॉम्प्लेन बता सकता है। ओके, स्किन लेशंस, আমার স্কিনে এখানে পিগমেন্টেশন হয়ে আছে, এনি কাইন্ড অফ কমপ্লেন, দেন হোয়াট এভার দ্য কমপ্লেন মাইট বি, ইউ শুড অলওয়েজ গো ইনটু ডিটেলস। হোয়াট ডিটেলস? when, since when, okay, मतलब ड्यूरेशन, टाइप मतलब not always you should notice the type. in case of fever, in case of abdominal pain, you should ask about the type. मतलब type माने, type का meaning is के regular है ना कि, you should ask questions according to his complaint. So suppose he is saying abdominal pain, do you suffer it from regularly? What was the first time when you were perfectly all right before suffering any kind of abdominal pain? Is it chronic, okay, or is it acute? Is it recurring in nature, প্রত্যেক দিন কোনো খাওয়ার পরে হচ্ছে, any special occasion like after eating or before eating or after getting up in the morning? So I say abdominal pain, is it associated with other vomitings or other fever episodes or not? So in case of abdominal pain, in case of fever, you can diagnose those things. Fever, if it's periodic, malaria, dengue তে periodic fever আছে দিনে একবার দুবার, তো you should ask all about when, type, duration তো হয়ে গেল, since ये हो तो onset, मतलब this is when, that I mean onset, okay, onset, then duration, onset, type, duration, all those things, okay, and also associated factors. someone is saying I have convulsing episodes, আমার খিঁচুনি হচ্ছে, so you should always ask এর সাথে কি তোমার জ্বর আছে, তোমার কি জ্বর আসার আগে হচ্ছে না জ্বর আসার পরে হচ্ছে, এর সাথে কি জ্বর বা এর সাথে কোনো বমি হয়, এর সাথে কি তুমি মাথা ঘুরে লস অফ কনসিয়াসনেস আছে, ওকে। ইফ সামওয়ান ইজ সেইং I have generalized weakness, সারা দিন খুব দুর্বল লাগে, so you should ask the patient कि इसके साथ और कुछ होता है, उल्टी आता है, do you feel nauseating, do you have any episode where
you have lost your consciousness due to weakness, anything. When you walk, it will feel weak, or in general, or you are sleeping, you are sitting, you are lying, you are generally feeling weak. Or no, matlab what I meant was, do you feel weak after exertion? Maybe predisposing factor of some heart diseases. Okay, তাই তো exertion এ এ তো হার্টের ডিজে হতে পারে। তো when you are noticing the age also, these things will, your mind will start to calculate those things. If the patient is over 70, over 65, he is having, okay, fatigue on exertion, most probably his life. And also he have recurrent chest pain, or intermittent chest pain episodes, most probably the patient is suffering from what? Heart disease, most probably. So your mind starts to connect all the dots, whatever you are asking the patients, depending to that. And so you need to ask all these questions carefully, whatever the complaint patient does. So this is a cheap complaint, only fever. Now whatever you will ask inside this is your history of present illness. Okay, so whatever I have told you right now, this is your history of present illness. What is present illness? His chief complaint is his present illness. Okay, he has abdominal pain, so his present illness is abdominal pain. Now you have to know the detailed history of it, just like I asked you to. Okay, asked all the relevant questions, if any association, family te karor erokom same hoy kina, any kind of question you have to ask, and history of present illness, last কবে হয়েছিল, and also occurrence, मतलब last 5 দিনে কবার জ্বর এসেছে, লাস্ট 10 দিনে কবার পেট ব্যথা হয়েছে, ধরো বলেছে আমার 10 দিন ধরে হচ্ছে, কবার कंटिन्यू হচ্ছে না इंटरमिटेंट হচ্ছে, খাবার পরে এগ্রেভেটেড হচ্ছে, एवरीथिंग। सपोज कोई कह रहा है कि मुझे মেনস্ট্রুয়েশন नहीं हो रहे हैं, কোনো মেয়ে এসে বললো আমার মাসিক হচ্ছে না, তো তুমি তখন বলবে যে কবে থেকে হচ্ছে না, তুমি কি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করিয়েছো? ইউ শুড আস্ক অল দ্য রিলেভেন্ট কোশ্চেন। মাসিক হচ্ছে না মানে তাকে কি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করাতে হবে? ফার্স্ট কোশ্চেন তো ওটাই, মানে ফার্স্ট ইন্ডিকেশন ওটাই যে তুমি আইদার তুমি প্রেগন্যান্ট। তো তখন যদি অনেকে বলতেই পারে স্যার আমি তো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করিনি, তখন ওকে ইউ হ্যাভ টু, তুমি তাকে বলো যে দেখো কোনো প্রবলেম নেই, তোমার যদি হয় তুমি বলতে পারো। এন্ড তুমি যদি আবার এন্ড ইউ ডোন্ট ট্রাস্ট দ্য পেশেন্ট টোটালি, ইভেন ইফ শি সেজ কি আমি কিন্তু করিনি, তুমি বলবে একবার করো না, কি হয়েছে, একটু তো তুমি জাস্ট একটা টেস্ট করে আসো, তোমার একটা কিট দিচ্ছি, তুমি জাস্ট কিট টেস্টটা করে আসো। অনেক সময় হয় 17 ইয়ার্স 18 ইয়ার্স অফ এজড ওল্ড গার্লস, 20 ইয়ার্স অফ এজড ওল্ড গার্লস, বাবা মা অনেক কনজারভেটিভ, family is very conservative, they won't tell you because maybe his father or mother is around her. Okay, so what should we do? You should go and ask her to do the test. Negative হলো তার মানে ও ঠিক বলছিল, then you should assess, okay, then the problem is gynecological. Okay, then you think about that কি তোমার ব্যথা হয় কিনা, যখন মাসিক হতো কবে থেকে বন্ধ হলো, তার আগে তোমার কন্টিনিউ হতো, কত দিন ধরে হতো, ডিউরেশন। So all the relevant history of present illness should be taken according to his or her complaints only. Whatever will complaints will be, your question will be centered around that. বাস হয়ে গেল। Now history of past illness, suppose এই এক্সাম্পলটাই বলি, suppose she is telling you कि मेरा menstruation off है, a 20 year age old girl comes to you and she said मेरा menstruation off है, आप कह रहे हो कि ठीक है टेस्ट करो, टेस्ट में नेगेटिव आ गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव। ओके, तो বলছে হিস্ট্রি দিচ্ছে যে সামটাইমস আই হ্যাভ ক্রনিক অর নট ক্রনিক, আই হ্যাভ ইন্টারমিটেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন ফর লাস্ট 5 to 6 months। ওকে, হতেই পারে কোনো ফাইব্রয়েডের ব্যাপার আছে, হতে পারে, হ্যাঁ ফাইব্রয়েড এরকম হয়, তো ইউ হ্যাভ টু আস্ক দেন হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস। তো এই এপিসোডটা তুমি পুরো জেনে গেলে, নাও ইউ হ্যাভ টু আস্ক इसके पहले कभी हुआ था, তোমার যে আগের যে মাসিক যখন হতো, তখন যে মাসিকগুলো হতো সেটা কি আদৌ ঠিক করে হতো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? দিস ইজ হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস, মতলব এইবারে মেনস্ট্রুয়েশন হয়নি, এইবারে হিস্ট্রিটা তুমি পুরো নিয়ে নিয়েছো, বাট হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস। ইন কেস অফ ফিভার, হোয়াট শুড ইউ আস্ক? ওকে, জাস্ট বিফোর দিস, okay, when is the last time you had fever? Do you have fever regularly or not? So this is, do you have fever regularly or not, is not a history of present illness. History of present illness question should be in this 10 days time period. Suppose the patient is saying I have fever for 10 days, so in this time period if your fever is continuous or intermittent. But in case of past illness, your question should be generally how often do you suffer from fever? Do you understand what I am saying? So এটা past illness হয়ে গেল, কারণ এটাতে আরো ইনক্লুড আছে, একটা হিস্ট্রি ইনক্লুড আছে। সো এর আগে ওর এই রিলেটেড কি কি হয়েছিল, and if he has any sufficient or significant diseases, like কেউ বললো আমার 1 বছর আগে পক্স হয়েছিল, কেউ বললো 1 বছর আগে আমি রাস্তায় পড়ে গেছিলাম, আমার এখানে একটা ইয়ে বসেছে, প্লেট বসেছে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস ইজ এনি সিগনিফিকেন্ট অ্যাবনর্মালিটি, এনি সিগনিফিকেন্ট ডিসেবিলিটি অর এনি সিগনিফিকেন্ট হিস্ট্রি অফ ট্রিটমেন্ট। কেউ হয়তো বললো আমি 15 বছর আগে টিবির ওষুধ খেয়েছিলাম, দ্যাট ইজ অলসো এ হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস। সো এনি ইম্পর্টেন্ট থিং হি অর শি ক্যান রিমেম্বার, হ্যাঁ,
about this illness and barring this illness, मतलब except this illness, anything is happening inside his past illness. Okay, history of past illness में सारा कुछ note करो. First point you should note about the present illness. This present illness, was it happening before? How much is it occurring, or is it the first time it has occurred in his life? হতেই পারে প্রথমবার এরকম হয়েছে, এর আগে কখনো পেটে ব্যথা হয়নি, কিছু হয়নি, হঠাৎ করে মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধ হয়ে গেছে, তুমি নেগেটিভ দেখছো, ঠিক আছে, প্রেগন্যান্সি টেস্ট, তো তুমি কি করবে? ইউএসজি করতে বলবে, বেসিক ইউএসজি করতে বলবে, ইউএসজি এলএ পেলভিস করাতে বলবে, তাই তো? তারপরে তোমার যদি মনে হয় যে কিছু পাচ্ছ না, তখন তুমি আরো এক্সট্রা কিছু দেবে, কিন্তু মানে আরেকটু হায়ার টেস্ট দেবে, বাস বেসিক ইউএসজি দিয়ে শুরু করবে। তো দ্যাটস হাউ দ্য ট্রিটমেন্ট বিকামস। এন্ড হিস্টরি অফ পাস্ট ইলনেস ইজ this case of abdominal pain, okay, এগুলো সব প্রথমবার হচ্ছে। then you should ask কি any significant disability you are facing, any significant problem you have faced during your previous menstruation periods, okay, was the bleeding time okay, was there excessive pain, okay, how many days did it last? So all of this first point should be related to this present illness, history of past illness but related to this present illness, এইটা আগে কখনো হয়েছে কিনা। then you should note the others, can you tell about, okay, you should ask the patient, can you tell about any significant other diseases you can remember with which you have suffered or you have treated, or is there ongoing treatment of it, any kind of. So history of past illness এটাও পড়তে পারে। suppose the patient is taking hypertensive medicine for 6 years, he is taking anti-diabetic medicine for 5 years, so all of those will come under his or her history of past illness, because it has happened in the past and it's also affecting or non-affecting doesn't matter, you should always note so that you can always remember कि हमें ये करना है उसको ये था। so there must be a lot of risk factors, এই প্রচুর রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, কারোর এখানে প্লেট বসেছে তো ওকে তোমার সেই অনুযায়ী রিস্ক ফ্যাক্টর কিছু থাকবে, ওকে, কারোর বোন ডেভেলপমেন্টে প্রবলেম আছে, কেউ কোনো জিনিস নিয়ে ওষুধ খাচ্ছে, তার কাছে ওটা রিস্ক ফ্যাক্টর, সেইটা অ্যাসেস করার জন্য हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज किसी का टिबिया टूट गया है, उसका पहले भी उसी जगह टूटा था, दैट मींस रिकरिंग फ्रैक्चर इज हैपनिंग, सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट पास्ट इलनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ও হয়তো বলবে আমার 15 বছর আগে হয়েছিল, বাট হতেই তো পারে ওই জায়গাটা 15 বছর আগে সেম জায়গায় লেগেছে, এরকম তো হয়। সো তুমি যদি এটা জিজ্ঞেস না করো, তুমি নিজের থেকেই যদি লিখে দেবে যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দিস ইজ হ্যাপেন্ড, নো, ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু আস্ক, যদি ওর আগে ভেঙে থাকে ইউ হ্যাভ টু রাইট কি হিস্ট্রি অফ টিবিয়া ডিসলোকেশন অর হোয়াট এভার, ডিসলোকেশন হতে পারে, ব্রেক হতে পারে, এনিথিং, ওকে, 15 ইয়ার্স এগো, ওকে, এরকম ভাবে একটা লিখে দেবে, যাতে যে ডক্টর, যে অর্থোপেডিক দেখছে, সে যাতে বুঝতে পারে যে ওইটা রিকারেন্ট হতে পারে, বিকজ হি উইল দেন কনসিডার এ পসিবিলিটি অফ রিকারেন্স, না তো হয়তো ভাববে এইবারই ফার্স্ট ইনজুরি হয়ে ফার্স্ট হয়েছে, ওকে, তো যদি একবার ওটা ভাবে দেন হি উইল অলসো এক্সামিন ইট ভেরি ক্লোজলি। তো নট অনলি ফর ইউর সেলফ, ফর দ্য নেক্সট ডক্টরস ইউ আর গোয়িং টু সেন্ড টু হিম, সব তো তুমি একা ট্রিট করতে পারবে না, we have to take help of different factors also, different doctors also, so for them also if you have a good history it's very much beneficial to not only you but your fellow colleagues, because your ultimate goal is to treat the patient. তো past illness তুমি এভাবে জিজ্ঞেস করবে। now history of present illness, past illness হয়ে গেল, then family history, now these three comes one after another, then after there is 5 to 6 points, you can ask the patient in not a particular order, you can ask in any order you feel, but these three should be one hand by hand, one after another. After you ask these three, you can ask family history. What do you mean by family history? Suppose the patient is saying ki I have rheumatoid arthritis, এখন পেশেন্ট অনেক কিছু জানে, ও বললো আমি rheumatoid arthritis আছে, আমি ওষুধ খাই, you should ask ফ্যামিলিতে আর কারোর আছে, আমি সুগারের ওষুধ খাই, ফ্যামিলিতে আর কারোর আছে, তোমার ফ্যামিলিতে কতজন আছে। ইন কেস অফ গার্লস কি জিজ্ঞেস করবে, ওভুলেটরি গার্লস বলবে যে কতগুলো বাচ্চা আছে, নাম্বার অফ চিলড্রেন, ওকে, কবার অ্যাবর্শন আছে, কবার বিয়ে হয়েছে, ইউ শুড আস্ক অল দিস থিংস, দিস অ্যাকাউন্টস আন্ডার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অলসো। এন্ড বাড়িতে কতজন আছে, ফ্যামিলিতে কেউ কোনো হেরিডিটারি ডিজিজ লাইক অ্যানিমিয়া, সিকেল সেল, অ্যানিমিয়া ইজ এ ভেরি কমন প্রবলেম অ্যামং ইন্ডিয়ান উমেন, সো ইউ শুড অলওয়েজ আস্ক কি ফ্যামিলিতে কেউ কি অলরেডি অ্যানিমিয়া সাফার করছে, মেবি ওটা ওর হেরিডিটারি থেকে এসছে, ভাবছো যে ওর ফুড হ্যাবিটে বা জেনারেল লাইফস্টাইলে প্রবলেম আছে, বাট মেবি নেই, মেবি ওটা হেরিডিটারি থেকে এসছে, তখন তুমি ওকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছ, অথচ ইমপ্রুভ করছে না, তো মিসট্রিট হয়ে গেল না। তুমি যদি একবারও যদি বলতো যে আমার মায়ের থ্যালাসেমিয়া আছে, তুমি তো ভাবছোই না ওই অ্যাঙ্গেলে, বাট তুমি ভাবতে শিখবে, এখন থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা বয়সে শুরু হয়ে যায় সেটা আলাদা কথা, বাট ধরো বললো সিকেল সেল ডিজিজ আছে, কিছু একটা, এগুলো সব কনজেনিটাল, এগুলো ছোট থেকে শুরু হয়ে যায়, বাট অনেক ডিজিজ আছে যেগুলো ফ্যামিলি থেকে আসতে পারে, তো তুমি বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্ট দিচ্ছ, সেটা ঠিক হচ্ছে না, সো হেরিডিটারি হলে সেটা ট্রিটমেন্টটা অন্যরকম হবে।
বুঝতে পেরেছো তো? তো এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় এই যে হার্ট ডিজিজ, তারপর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, তার সাথে হচ্ছে লট অফ ডিজিজেস, ওকে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। তার ফ্যামিলি হচ্ছে গিয়ে খুব রিচ, ওকে, অনেক লোক, অল্প লোক আছে বাড়িতে, প্রচুর ধরনের জাঙ্ক ফুড এগুলো সব খাওয়া দাওয়া করে। তো তার সাথে তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রির সাথে তোমার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সোশিও ইকোনমিক, অল অফ দিস আর রিলেটেড, ওকে। সোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি, a person from poor background is very less likely to suffer from diabetes, very less likely, because most probably তারা ওভার ইটিং করে না, they take what they get, ঠিক আছে। and they are also very hard working, আমরা যেমন বসে কাজ করি, কাজ করি, তারা সারাক্ষণ হাঁটছে, মাল তুলছে, এই করছে, ওই করছে। তো there is very less possibility for them to be stagnant, their body to be stagnant, so they have less, but also they are more prone to dermatitis infections, other kind of injuries and infections, जो सब जो डिजीज हाइजीन के लिए होता है वो सब उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम ऐसा घर में रहते हैं और जो झोपड़ी में रहते हैं उनको स्किन इन्फेक्शन मतलब डार्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डार्मेटाइटिस और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन लाइक जो कम्युनिटी एक्वायर्ड जो न्यूमोनिया, ये सब डिजीज उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। जो ड्रेन के वो उसके पास रहते हैं उसके लिए ম্যালেরিয়া, এগুলো আগে দিনও বলেছি, ম্যালেরিয়া ফ্যালেরিয়া চান্স বেশি থাকবে। তো ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস হিজ সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস एंड ऑल्सो इसमें क्या क्या आएगा, हाउसिंग, ओके, এডুকেশন, इसमें ये सब आ जाएगा সোশিও ইকোনমিক में, হাউজিং, এডুকেশন, হাউস কাঁচা আছে না পাকা আছে, পাকা বাড়িতে অনেক ওষুধপত্র হবে না, কাঁচা বাড়িতে কি হতে পারে, দেয়ার মে বি টার্মাইটস, দেয়ার মে বি ইনসেক্টস, ওগুলোর জন্য প্রবলেম হতে পারে। তো হাউজিং, এডুকেশন, তারপরে হচ্ছে হোম কন্ডিশন, যেটা আমি বলছিলাম, হোম কন্ডিশন এন্ড হোম এনভায়রনমেন্ট, কোন পরিবেশে ও থাকছে, এন্ড তার সাথে ওয়ার্ক প্লেস। সাপোজ এ পার্সন इज वर्किंग इन रेल स्टेशन, ए पर्सन इज वर्किंग इन दुर्गापुर स्टील प्लांट, हमेशा भारी भारी आवाज उसका कान में गूंजेगा। समवन इज एक्टिंग एट एरोप्लेन में मेरा एक दोस्त था, उसका कान का दिक्कत हो गया था, वो एरोप्लेन में वो क्या कहते हैं कि इंजीनियर था, वो कुछ काम करता था एरोप्लेन में, जो जब उड़ता है वो करता है, उसका जो मशीनरी कुछ गड़बड़ होता है, जैसे ट्रेনের মেশিনারি গড়বড় হলে ঠিক করে, ওতে আমি এরোপ্লেনের ঠিক করতো, ওর কানে একটা দিকে প্রবলেম হয়ে গেছিল বিকজ ওর কান টলারেট করতে পারছিল না দোজ হাই সাউন্ডস। প্লেন সারাক্ষণ উঠছে নামছে এয়ারপোর্টে। তো এনি পার্সন হু ইজ লিভিং নিয়ার এয়ারপোর্ট এরিয়া, লিভিং নিয়ার রেল স্টেশনস অর লিভিং নিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস ক্যান হ্যাভ হাই টেন্ডেন্সি টু ডেভেলপ হিয়ারিং প্রবলেমস। সেম অ্যাসবেস্টস ফ্যাক্টরিতে, স্টিল ফ্যাক্টরিতে, সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, দে হ্যাভ ভেরি হাই টেন্ডেন্সি টু গেট লাং ইনফেকশন বিকজ অ্যাসবেস্টাস এগুলো তো লাঙে যায়। তো ওকে, গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, দে হ্যাভ অলসো, ওই গ্লাসের যে গুঁড়ো ওগুলো লাঙে গিয়ে তোমার এখানে প্রেসিপিটেট করতে পারে। তোমরা অলরেডি পড়েছো লাঙের কোন দিকে বেশি প্রেসিপিটেট হয় বলো তো, ডান দিকে, এরকম হয় না, এই দিকের অ্যাঙ্গেলটা কম থাকে, তাই তো, এই মিড লাইনের থেকে, তো ওই জন্য লাইট সাইডে বেশি প্রেসিপিটেট হয়, এগুলো তোমরা পড়েছো। তো এনিওয়ে অল দিস থিংস, অ্যাসবেস্টোসিস, তারপর সিলিকোসিস, সিলিকন ফ্যাক্টরিতে কেউ কাজ করে, এগুলো তো সব তোমাদের ছিল। তো এনিওয়ে योर सो मतलब इसका साथ उसका আরেকটা কি জানো, অকুপেশন তুই প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছো। নাও ইউ উইল আস্ক ইন ডিটেইলস, ওকে। সো দিস ইজ ইয়ার হিস্ট্রি। সো ফার্স্ট তুমি শুধু ইনফরমেশন নিয়েছো, বাড়ি কোথায়, বয়স কত, এই কত, ওই কত। নাও ইউ আর গোয়িং ইনটু দিস ডিটেইলস, দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড হিস্ট্রি টেকিং। অকুপেশনাল হিস্ট্রি, হাউজিং এ হিস্ট্রি, উই হ্যাভ টু টেক পার্সোনাল হিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল। হোয়াট ডু মিন বাই পার্সোনাল হিস্ট্রি? পার্সোনাল হিস্ট্রি মিনস এনি অ্যাডিকশন। প্রচুর লোক পান চেবায়, তামাক সবাই খায়, গুটখা এখন প্রচুর লোক খায়, সো অ্যাডিকশন। তার সাথে যদি মদ গাঁজা এরকম কিছু খায়, ফেরোইন অনেকে নেয়, এ লট অফ পিপল উইল হ্যাভ ইউ উইল সি দেয়ার ব্ল্যাক লাইন্স অ্যালং দেয়ার ভেন্স। এই যে ধরো এই ভেনটা দেখা যাচ্ছে, পুরো এই যে পুরো ভেনটা এখানে পুরো ব্ল্যাক হয়ে থাকবে তাদের, বিকজ ওরা ওই ভেনটা নিয়ে নেয়, ঠিক আছে। অনেকের একটা ভেনে আর যেতে চায় না। আমি যখন ওদের ব্লাড প্রিক করি না, ব্লাডটা প্রিকই হতে চাইছে না, একদম শক্ত হয়ে গেছে ভেনের এটা। তারপর আরেকটা ভেনে গেলাম, দেখছি সেটাও সেম অবস্থা, সেটাও কালো করে দিয়েছে, কারণ ওরাও তো কন্টিনিউয়াসলি নেয়, একটা ভেনে প্রিক করে দিতে পারছে না, কি করে, অমনি আরেকটা হাতে নেয়, অমনি আরেকটা ভেনে নেয়, তো মাল্টিপল ভেন ইয়ে হয়ে যায়। তো ওরা যতই অস্বীকার করুক, ইউ শুড ডেফিনেটলি নো কে দে আর ড্রাগ অ্যাডিক্টস, এবং শুধু এমনি ড্রাগ অ্যাডিক্টস নয়, তার আইভি ড্রাগ অ্যাডিক্টস, নিডল ইউজার্স যেটা বলে, আরভি নিডল অ্যাবিউজার্স বলে, তো ওইটাই ইন্ট্রাভেনাস নিডল অ্যাবিউজার্স। তো ওরা হচ্ছে নিডল এবং শেয়ার করে, তো যেহেতু তারা শেয়ার করে, দে আর মোর প্রোন টু ডেভেলপ হেপাটাইটিস অ্যান্ড এসটিডিস। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ তো বলবো না, বাট এসটিডিস এর মধ্যেই ওরা ব্লাড দিয়ে ট্রান্সফার হয়, যেগুলো ব্লাড দিয়ে, এইচআইভি যেতে পারে ব্লাড দিয়ে, হেপাটাইটিস ব্লাড দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি র্যাপিডলি মুভ করতে পারে। অলসো তার সাথে কি পার্সোনাল হিস্ট্রিতে আর কি থাকবে, অ্যাডিকশন, ফুড হ্যাবিট,
আমরা যারা স্টুডেন্ট বা আমরা যারা ডক্টর খুব বেশি যারা কাজ করছে ওভারওয়ার্ক করছে তারা অনেক সময় ঠিক করে খাওয়া দাওয়া করে না, যারা হোস্টেলে থাকে, এ লট অফ পিপল হু আর অফিস ওয়ার্কার্স অর আইটি সেক্টর কর্পোরেট ওয়ার্কার্স, মাই এ লট অফ ফ্রেন্ডস আর অফ মাইন আর কর্পোরেট ওয়ার্কার্স, দে ডোন্ট ডাইন অ্যান্ড লাঞ্চ এট টাইম, নেভার নেভার, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি। তাদের সবার গ্যাস্ট্রাইটিস ডেভেলপ করে গেছে, সবার গ্যাস্ট্রাইটিস ডেভেলপ করে গেছে, কিছু করার নেই। ফুড হ্যাবিট, বাওয়েল হ্যাবিট, পায়খানা ঠিকঠাক হয় কিনা, ওকে, কনস্টিপেশন হয় কিনা, নাকি ডায়রিয়াল টেন্ডেন্সি বেশি থাকে, ব্লাডার হ্যাবিট, ইউরিনেশন কেমন আছে, কি করে এটা, व्हाट इज इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ग्लाइकोसूरिया অনেকে जिस लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों को पेशाब करने का वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो ব্লাডার হ্যাবিট, আর তার সাথে আরো কি ডিনোট করতে পারে ব্লাডার হ্যাবিট, ইউটিআই ডিনোট করতে পারে ব্লাডার হ্যাবিট যদি ঠিকঠাক না হয়। এনি কাইন্ড অফ পেন অর ইচিং সেন্সেশন ডিউরিং মিক্সচুরেশন lead can indicate towards any kind of infection, UTI infection or any kind of other penile infections as well. So bowel habit, bladder habit, simply dehydration কেউ ভি ডিনোট করতে পারে যে একদমই জল খায় না তাই বাথরুম ঠিক করে হচ্ছে না, পেচাবের রং হলুদ হচ্ছে, অনেকে বলে। তো বিশেষ করে বাচ্চাদের এই প্রবলেমটা থাকে, যে সব বাচ্চারা একটু হোস্টেলে বা বাইরের দিকে থাকে, মায়েরা এসে বলবে জানেন পেচাব হলুদ হয়, কিছুই না, কদিন একটু ভালো করে জল খেতে বলবে, আর জাস্ট টু বি সেফ একবার লিভার ফাংশন টেস্ট করতে বলবে, হতে পারে লিভারের গুলো একটু বেশি ছিল বলে হচ্ছিল, ওকে। আর তার সাথে কিভাবে কি খায়, খুব ফাস্টফুড খায় কিনা, ইউ শুড নট লিভ এনি স্টোন আনটার্ড ইন ইউর হিস্ট্রি, সব জিজ্ঞেস করবে যা তোমার মাথায় আছে, ঠিক আছে। সো ফুড হ্যাবিট, বায়োল হ্যাবিট, ব্লাডার হ্যাবিট, एडिक्शन हिस्ट्री हो गया, एगुलो सब हो गया। तो नाउ पर्सनल हिस्ट्री हो गया। नाउ इसके साथ अगर वो लड़की होगी তার সাথে তো এখানে কতগুলো বাচ্চা আছে, বাবা মার কোন ওষুধ আছে কিনা, এগুলো সব ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে বললাম। এন্ড ইফ দ্য পারসন ইজ এ গার্ল, then you should ask about his or sorry her menstrual history as well, menstrual history as well, and also child history. চাইল্ড হিস্ট্রি মতলব ফ্যামিলিতে তুমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছো যে কটা বাচ্চা আছে, নাও ইউ হ্যাভ টু আস্ক অ্যাবাউট, তুমি ওখানেও জিজ্ঞেস করতে পারো এখানেও জিজ্ঞেস করতে পারো চাইল্ড হিস্ট্রিতে, যে কটা বাচ্চা আগে অ্যাবর্ট হয়েছে, কটা বাচ্চা তুমি বুঝে অ্যাবর্ট করেছো, কোনটা অটোমেটিক অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, অনেকের হয় না অটোমেটিক হয়ে যায় বিকজ তাদের ভেতরে প্রবলেম হচ্ছে, অনেকে প্ল্যান করে অ্যাবর্ট করে, ওকে, যেহেতু আনপ্ল্যান বাচ্চা ছিল প্ল্যান করে অ্যাবর্ট করেছে, এগুলো ক্লিয়ার করবে, তোমার গ্র্যাভিটা প্যারিটি এগুলো সব ঠিক করে তোমায় জানতে হবে। তার সাথে সি সেকশন, কোনো অপারেশনাল হিস্ট্রি আর মেডিসিনাল হিস্ট্রি এর সাথে আছে। তো ঠিক মেনস্ট্রুয়ালটা বলিনি, তারপরে দুটোই আসছি, ওকে। মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিতে তুমি কি কি জিজ্ঞেস করবে, একটা মেয়েকে কতদিনের সার্কেল হয়, সার্কেলের সাথে তোমার ইয়ে পিরিয়ডিক কিনা, লাইক সার্কেলটাতে এত দিনের হচ্ছে, বাট ইফ ইট কামস এভরি মান্থ, মানে মতলব সেম ডিউরেশন পর পর আসে, কারণ ধরো 32 ডেজ, তো ওটাকে 32 ডেজ পর পরই আসছে, নাকি 32 ডেজ হলো তারপর আবার 16 দিন গ্যাপ হয় আবার 24 দিনের হলো, ইফ ইট ইজ কনসিস্টেন্ট অর নট, ইফ দ্য সার্কেল ইজ কনসিস্টেন্ট, কোনোদিন 32 মাস, কোনো মাসে 32 দিন, কোনো মাসে 18 দিন, প্রচুর মেয়ের হয় গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেমে তারা সাফার করে, সো ইউ হ্যাভ টু নোট, ওকে, কনসিস্টেন্সি, সার্কেল ডিউরেশন, period मतलब periodic হয় কিনা, and also about blood, okay, so blood এর ব্যাপারে you have to ask, and also pain, is she suffering from excruciating pain during her menstruation, so blood, if it's lot in amount, मतलब amount bleeding হয়, but when you are bleeding too much, okay, then তোমাকে এটাও ভাবতে হবে যে ওর অন্য কোনো প্রবলেম থাকতে পারে সেই জন্য এত ব্লিডিং হচ্ছে। তার সাথে any kind of clot if present in your blood, okay, নর্মালি ক্লট খুব অল্প থাকে, বেশি থাকে না, বাট যখন খুব বেশি ক্লট আছে তার মানে ভেতরে কিছু প্রবলেম থাকতে পারে। তার সাথে আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, হোয়াইট ইজ ডিসচার্জ, হোয়াইট ইজ ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ হয় কিনা, হোয়াইট ইজ ডিসচার্জ মিন্স ক্যান্ডিডিয়াসিস, এনি কাইন্ড অফ UTI, গার্লস আর ভেরি প্রোন টু UTI বিকজ দেয়ার ওপেনিং, ভ্যাজাইনাল ওপেনিং ইজ ভেরি মাচ বিগার দেন আওয়ার পেনাইল ওপেনিং টু দ্য এয়ার, সেই জন্য দে আর ভেরি মাচ ভালনারেবল টু UTI. A lot of girls suffer from UTI. So this whitish vaginal discharge can be due to candidiasis, can be due to other vaginal infections. You should always check about it. So pain, consistency, circle, period আছে কিনা, periodic nature and blood. And also और दो चीज आपको पूछना ही है, if the girl is in ovulatory period you should ask about his menarche. What is age of menarche? যখন menstruation শুরু হয়, and if he is post then you should ask about মেনোপজ, কত বয়সে তোমার বন্ধ হয়ে গেছিল বলো তো মা, এরকম করে, ঠিক আছে। এন্ড অলসো ইউ শুড আস্ক লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড, LMP, হোয়াট ইজ ইউর লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড, জাস্ট টু অ্যাসেস ইফ শি ক্যান বি প্রেগনেন্ট অর নট,
বুঝতে পারলে? তো এইগুলো মেন্সট্রুয়াল হিস্ট্রি হলো। চাইল্ড হিস্ট্রি তো বললাম, তার সাথে এবার চাইল্ডের কথা আমার মনে পড়লো, তখনই তুমি চলে আসবে সি সেকশন। সি সেকশনের মধ্যে তোমার ভাবতে হবে তাহলে অপারেটিভ হিস্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে? অপারেটিভ হিস্ট্রি কি নেবে? Even as doctors while taking history, okay, after these three they not don't get confused, they doesn't get confused actually, but they what they do, they take the history as per their measures. যেমন আমি যখন পরপর বলছিলাম আমার কিন্তু মেডিসিন আর সার্জিক্যালটা মনে পড়েনি, but since I am covering all the things possible in my mind, वो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग में आ गया, मिस नहीं होगा, ठीक है? सो মেডিসিন হিস্ট্রি ও সার্জিক্যাল হিস্ট্রি। সার্জিক্যাল হিস্ট্রি কি জিজ্ঞেস করবে, যেহেতু সি সেকশনটা বললাম আগে জিজ্ঞেস করবে। সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ইজ তোমার কোনো আগে অপারেশন হয়েছিল কিনা, কোনো প্লেট কোথাও বসে আছে কিনা, কোনো মানে জিনিস বাইরে থেকে ফরেন বডি ইনসার্ট হয়েছিল কিনা। ফরেন বডি ইনসার্ট বলতে পেসমেকার ইজ এ ফরেন বডি ইনসার্শন, এনি কাইন্ড অফ প্লেটস অর স্ক্রু, ওকে, ওয়ারআইএফ, সিআরআইএফ, मतलब ওপেন রিডাকশন, ইন্টারনাল ফিক্সেশন, এসবগুলো অর্থোপেডিকে হয়, দেখবে রিডাকশন অ্যান্ড ফিক্সেশন ওখানে হয়। তো এইসব হচ্ছে স্ক্রু দিয়ে দেয়, টাইট দিয়ে দেয়, বা হচ্ছে কি একটা প্লেট বসিয়ে দেয়। কখন কেন বসায়, কখন প্লেট, অনেক সময় কি হয় বোন সোজা থাকতে পারে না, তো হাড়টাকে সোজা রাখার জন্য ওখানে প্লেট দিয়ে দেয়, দেখবে অনেক সময় করে। কারণ স্পাইন বেঁকে যাচ্ছে, তো স্পাইনটাকে কিভাবে স্ক্রু দিয়ে 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 স্ট্রেট করে দেয়, যাতে ওরকম ভেঙে না পড়ে, হেলে না পড়ে, ঠিক আছে? তো এগুলো বয়স্কদের করে প্রচুর জায়গায়, অনেক জায়গায় আইটিএ হয়, এই যে খুব জোরে বাইক চালিয়ে যায়, মরে গেল, লেগে গেল, তখন প্লেট বসাতে পারে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। সো এনি কাইন্ড অফ সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ইউ শুড নোট, এনি কাইন্ড অফ, যত বছর আগেই হোক, হি as much as he remembers. Now in case of girls, মেয়েরা অনেক সময় কি বলতো ওই যে সি সেকশনটাকে ইয়ে হিসাবে ভাবে না, অপারেশন হিসাবে। But what is normal? NVD নামেই আছে, normal vaginal delivery. This is the normal process of childbirth. If you are needing C-section, that means you have encountered some problem. নাহলে আমরা এমনি এমনি C-section কিন্তু করে না। So C-section very important, comes under surgery. You should always ask a girl, নিজের থেকেও নাই বলতে পারে যে আমার, অনেক মেয়েকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, আমি বললাম তোমার সি-সেকশন হয়েছিল, বলছে দুবার। আলাম বললেন না যে, বলছে ওটা অপারেশন, জানে না, হতেই পারে, আইডিয়া নেই, ও ভাবছে যে আমার বাচ্চা বার করার কথা, বাচ্চা বার করে দিয়েছে। এবার এটা যে নর্মাল না হয়ে সি সেকশন মানে সি সেকশনটা যে ওটি, ও আইডিয়া নেই, হতেই পারে। তোমরা জানো কারণ তোমরা পড়াশোনা করেছো। ভারতবর্ষে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত % লোক শিক্ষিত বলো? ইভেন আমাদের মা বাবারাও হয়তো গেস করতে পারবে না, অনেকের মা বাবাই আছে, আমার মা নার্সিং পার্সোনাল বলে হয়তো জানে, কিন্তু আমার বাবা সে তো জানবে না, সে মায়ের থেকে শুনে তারপর হয়তো জেনেছে, বা আমার মায়ের হয়েছে বলে জেনেছে। হ্যাঁ, প্রচুর লোক নাই জানতে পারে, না জানার লোকের সংখ্যাই বেশি, 20% লোক হয়তো জানে। ওকে, সো তোমাকে জানাতে হবে যে দেখো এটা কিন্তু অপারেশন, তোমাকে এটা বলতে হবে। ওকে, সো এইগুলো একটু ইউ হ্যাভ টু কোক্স দ্য পেশেন্ট অলসো, ইউ হ্যাভ টু বিহেভ ওয়েল, যাতে ও একটু মানে ভরসা পায়। ওকে, সার্জিক্যাল হিস্ট্রি হয়ে গেল, দেন মেডিসিনাল হিস্ট্রি, এটাই বাকি আছে। মেডিসিনাল হিস্ট্রি কি নেবে? জাস্ট লাইক আই সেড, তুমি কি কোনো ওষুধ খাও? ডু ইউ টেক এনি মেডিসিন রেগুলারলি? ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ ডু ইউ টেক এনি মেডিসিন রেগুলারলি? স্ট্রোকের ওষুধ খেতে পারে, অ্যান্টিপ্লেটলেট খেতে পারে, হাইপারটেনসিভ খেতে পারে, সরি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ খেতে পারে, অ্যান্টি ডায়াবেটিক খেতে পারে, এনিথিং শি ক্যান টেক। আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খেতে পারে, অনেকে জিঙ্ক দেয়, অনেককে মাল্টিভিটামিন দেয়, মাল্টিভিটামিনকে অনেকে ওষুধ হিসাবে ভাবে না, রাইট? আয়োডিন, থিওরি ক্লাসে যেটা বললাম, অনেকে আয়োডিন দিতে পারে, তো ভাবে না অনেকে মাল্টিভিটামিনকে ওষুধ। বাট মাল্টিভিটামিন অ্যাকচুয়ালি কি? একটা সাপ্লিমেন্ট, এটা ওষুধই। তোমার শরীরের মধ্যে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে, দ্যাটস ওয়াই বাইরের থেকে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি। এমনি এমনি কাউকে মাল্টিভিটামিন কেন দেবো? এগুলো তোমায় জিজ্ঞেস করতে হবে। হয়তো কোনো ডাক্তার ওকে বলেছিল, অনেকে আয়ুর্বেদিকের থেকে ওই লিভো কি সব ভুলভাল ওষুধ পাওয়া যায় ওগুলো খাচ্ছে, জিজ্ঞেস করবে, হতেই পারে তার লিভারের প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, বাট ও তো ওখানে খেয়ে নিয়েছে আয়ুর্বেদিক, ও তোমাকে বলছে না, অথচ তার মানে ইন্ডিকেট আছে যে ও লিভারের কিছু একটা প্রবলেম আছে, নাহলে সে কেন খাবে? ঠিক করে হজম হয় না, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ টু আস্ক অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, অ্যাজ ফ্রেন্ডলিলি অ্যাজ পসিবল, যাতে ও তোমাকে সবগুলো বলে। তো মেডিসিন হিস্ট্রি, তার সাথে হয়তো এমন আরও তোমায় জিজ্ঞেস করতে হবে, অনেকে সকালবেলা থাইরয়েডের ওষুধ খায়, তোমাকে পয়েন্টেড কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে, ওপেন এন্ড কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না যে তুমি কি খাও। অনেক সময় কিছু কিছু কোশ্চেন তুমি ক্লোজ এন্ড জিজ্ঞেস করবে, যাতে ওকে হ্যাঁ বা না বলতে হয়। যেমন থাইরয়েডের ওষুধ খাও সকালবেলা, অনেকে থাইরয়েড বলতে পারে না, গ্রামের দিক থেকে আসে, বলবে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তুমি কি কোনো ট্যাবলেট খাও? তাহলে দেখাও তোমার ট্যাবলেটটা। দিস ইজ কমন প্র্যাকটিস। ওরা বলতে পারবে না, ওরা বলবে যে আমি খাই, দিনে খাওয়ার আগে একটা খাই, খাওয়ার পরে একটা খাই। এবার আমি তো বুঝতে পারছি না কি, তখন আমরা কি বলি, ওই দেখাও আমাকে, নিয়ে আসো, ঠিক আছে? এখন হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে গেছে, যাও তোমার বাড়িতে ছেলেকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলো, ওর মোবাইল হচ্ছে মুঠো ফোন এনেছে, তো পরদিন নিয়ে আসবে। এ লট অফ প্রবলেমস। ওকে, বাট মেডিসিন হিস্ট্রি তোমাকে ইম্পর্টেন্ট, বা তুমি মেডিসিন হিস্ট্রি না জেনে ওকে কিছু ভুলভাল ওষুধ দিয়ে দিলে প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এনিওয়ে,
বিকজ দেয়ার ইজ এ লট অফ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ধরো কারোর অ্যাজমা আছে, তাকে তুমি আগের দিনও বলেছি, তাকে কখনোই তুমি তাকে এনসাইড দিতে পারবে না, ডাইক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন এগুলো দিতে পারবে না। অনলি তোমাকে টাইলেনল বলে একটা ওষুধ হয়, ওটা তুমি দিতে পারবে। ওকে, বাট এনিওয়ে মেডিসিন হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কন্টিনিউ কোনো ওষুধ নিচ্ছে কিনা, নিলেও কতদিন ধরে নিচ্ছে, সুগার প্রেশার কতদিন, ডিউরেশন অফ দ্য মেডিসিন। যেমনি ভাবে হিস্ট্রি নিয়েছিল, মেডিসিনেরও হিস্ট্রি নেবে। কে দিয়েছিল, তুমি কি নিজের থেকে খেতে শুরু করে দিয়েছো? অনেকে দেখবে নিজের থেকে খেতে শুরু করে দেয়। হাউ অফেন ডু ইউ টেক অ্যান্টিবায়োটিক্স? ওকে, এইসবগুলো জিজ্ঞেস করবে। তুমি কি সুগারের ওষুধ নিজের থেকে খাচ্ছ? তুমি কি আয়ুর্বেদিক ডক্টরের কাছে খাচ্ছ, না অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যালোপ্যাথিক ঠিকঠাক ডক্টরের কাছ থেকে খাচ্ছ? প্রচুর লোক দেখবে আয়ুর্বেদিক ওষুধ খায়, তাতে কাজ কি হয় কি না হয় আমার জানার দরকার নেই, কিন্তু সেই যেহেতু আমার কাছে এসছে, আমি তো আমার তরফ থেকে ট্রিটমেন্ট করবো, সো আমাকে অ্যাসেস করতে হবে। সে যদি খায় সেটা আমার কাছে মেন ব্যাপার না, আমার কাছে মেন ব্যাপার হচ্ছে কেন খাচ্ছে। তার মানে প্রবলেম আছে, তার মানে কি আমি তার ওই টেস্টগুলো করতে দেবো। সেম ওকে, মেডিসিন, কারোর হয়তো অ্যাজমা আছে, দরকার হয় না ইনহেলারের, বাট বাড়িতে রাখা আছে, ধুলো পড়ে গেছে ইনহেলারে, হয়তো ভালো আছে খুব, বাট ইউ হ্যাভ টু আস্ক। শ্বাসকষ্টের কোনো প্রবলেম ছিল, তখন হয়তো পেশেন্ট, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমার কিন্তু আছে, কিন্তু এখন লাগে না, আমি ভালো আছি, বাট ইউ নো কি ওর অ্যাজমা আছে, তাহলে ওকে এইগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে। ওকে, সো মেডিসিন হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সার্জিক্যাল হিস্ট্রি হয়ে গেল, দেখো তো আর কিছু বাকি রইলো কিনা। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ কভার্ড এভরিথিং, তাই তো? এক্সামিনেশনের আগে মোটামুটি হয়ে গেছে তো, আর তো কিছু ছিল না, আর কি থাকবে? ওটা তো এক্সামিনেশন, তার আগে হিস্ট্রি টেকিং এ তো সব হয়ে গেছে, তাই না? এনিওয়ে, সো জাস্ট লাইক আই ওয়াজ সেইং কি তুমি যদি এই পুরো ব্যাপারটা আমি কিন্তু এটা মুখস্থ করিনি, তুমি যদি পুরো ব্যাপারটা তোমার মাথা, কারণ আমি প্রচুর পেশেন্ট দেখেছি, তো তুমি যদি মাথায় তুমি ব্যাপারটা ঢুকে নাও যে আমাকে পুরো জানতে হবে, এভরিথিং উইল কাম অ্যালং। ইভেন ইফ ইউ ফরগেট সামথিং অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট, ডেফিনেটলি অন্য একটা জিনিস ভাবার সময় তোমার মাথায় চলে আসবে, ওটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। ইউ উইল নেভার মিস। মানে মুখস্থ করতে গেলে, মাগ আপ করতে গেলে আর হবে না, কিন্তু তুমি যদি বোঝো যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ নোয়িং অল দিস থিংস, হ্যাঁ, ইউ উইল নট মিস এনিথিং। ওয়াই? বিকজ অফ ফিয়ার। হোয়াট ফিয়ার? বিকজ তোমার একটা ভুলের জন্য পেশেন্টের প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। If you are any kind of a little bit sympathetic or little bit empathic towards your patient, your fear will make you do the right thing, not your confidence. প্রচুর লোক কনফিডেন্স, আমি ডাক্তারি পড়ে নিয়েছি, এই করে নিয়েছি, ওই করে নিয়েছি, বাট ফিয়ার অ্যাকচুয়ালি, fear of what? Fear of missing any important part of the patient, any important history of the patient which may hamper. ওকে, এই ভয়টাই তোমাকে বড় ডাক্তার বানাবে, বুঝতে পেরেছো? কনফিডেন্সে তুমি ভালো পড়াশোনা করতে পারবে, তোমার থিওরি নাম্বার 80% 70% হতেই পারে, বাট তুমি তোমার যে পেশেন্টের ক্ষতি হওয়ার যে ভয়টা তোমার মনের মধ্যে, যে আমার জন্য যেন কারোর ক্ষতি না হয়, এই ভয়টা তোমাকে ভালো ডাক্তার বানাবে, কারণ তুমি কোনো পয়েন্ট মিস করতেই চাইবে না। ওষুধ দেওয়ার সময় তুমি 5টা পসিবিলিটি ভাববে, ইউ উইল ডিসকাস এমন 5 পসিবিলিটিস। সাপোজ কোনো ডক্টর ও 3টে পসিবিলিটি দেখে তার মধ্যে থেকে ডিসাইড করে নিল, বাট তোমার মধ্যে ভয়টা আছে, আরেকটু খুঁজে দেখি তো। Okay, you will consider 5 possibilities of the patient, because you will consider even some possibilities which is very remote, হতে পারে, but you will consider those possibilities and also assess your drugs like that. So ভয় থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমার জন্য যেন কারোর ক্ষতি না হয়, এই ভয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ভালো ডাক্তারের মেন এটাই গুণ। কনফিডেন্টলি ওটি করতে গিয়ে অনেকে ভুলভাল করেছে, কিন্তু যেসব ডাক্তারের ভয় আছে যে আমার যদি ওটিতে একটু ভুল হয় পেশেন্টের প্রবলেম হয়ে যাবে, আমি ভালো নাও করতে পারি, ওকে, they always do the perfect OT ওই ভয় থেকে, because they always are cautious. Confidence এর একটাই মানে অসুবিধা কি, you don't get cautious. একটু 3-4টে ভালো ওটি করে নিলে তারপর তুমি হলো তো আমি পারি, ব্যাস হয়ে গেল, one mistake you are done, তোমার কিছু হবে না। তুমি বলবে ওটি খারাপ হয়েছে, পেশেন্ট মারা গেছে, কি করবে? তো রেগুলার অকারেন্স, পেশেন্টটা তো মরে গেল, ক্ষতি তো ওর হলো, তার জন্য ইউ হ্যাভ টু বি এমপ্যাথিক। তোমার যদি মনে হয় পেশেন্ট আসবে যাবে মরবে, দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেভ দ্য পেশেন্ট, তুমি তাও সেভ করতে পারবে না, বাট এই ভয়টা তোমাকে তোমার যে সার্ভাইভাল রেটটাকে অনেক বাড়াবে, আর কিছুই না। অন্যরা যদি 6টা বাঁচাতে পারে, তুমি 8টা বাঁচাতে পারবে। সো এনিওয়ে, হিস্ট্রি টেকিং এ জেনারেল এক্সামিনেশন চলে এসো, এবার এই সব করে তুমি এক্সামিন করবে। এক্সামিনেশনে তুমি কি করবে? প্রথমে তো ওই ভাইটালস গুলো বলে দিলাম, ওরা তো ভাইটালস মাপবে। দেন হিস্ট্রি টেকিং এ তুমি কিছু কিছু পয়েন্ট পরপর করে ওকে বলবে, কি কি? প্যালার, আগে আমি লিখে নিই তারপর আমি বলছি। ইকটেরাস, সাইনোসিস, ইডিমা, সোয়েলিং, নেক ভেন্স, স্কিন, হ্যাঁ ওই তো ইনগর্জমেন্ট, স্কিন, ওকে,
and also dehydration. Any kind of swelling হয়ে গেছে তাহলে lymph nodes. Okay, if anything's left I'll tell you. So vitals হয়ে গেল. Pallor means, so you will always stand on that side of patient in which your head is comfortable. যেমন ধরো আমি যদি যেমন ডান হাত, তো আমি এইদিকে এভাবে তো করলে অসুবিধা হবে ওর। আমি যদি বাঁ হাতের হই তাহলে আমি ওর বাঁ সাইডে দাঁড়াবো, তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে পেশেন্টকে। ওকে, সো সাপোজ প্যালার আমি কিভাবে দেখবো, কোন কোন জায়গায় দেখি, তোমাদের শরীরের কোন কোন জায়গা তোমরা রেড ফিল করো, হাত, পায়ের তলা, ওকে, ফুট অ্যান্ড সোল, অ্যান্ড অলসো ফুটের যে সোল আছে, হ্যান্ডের পাম আছে, তার সাথে তোমার লিপস তুমি দেখতে পারো অনেক সময় লিপসে, বাট লিপসের থেকেও বেশি এফেক্টিভ হচ্ছে ইওর কনজাংটিভা। ওকে, সো কি কি দুটো কনজাংটিভা আছে, একটা হচ্ছে আপার বালবার আর লোয়ার প্যালপেব্রাল। ওকে, দিস টু কনজাংটিভা, আপার বালবার কনজাংটিভা এন্ড লোয়ার প্যালপেব্রাল, এতে লেখাই আছে, এই টার্মটি লেখা আছে। কিভাবে দেখবে, নিচে তাকাও, এই যে চোখটাকে উপরে করলাম, এই যে উপরের কনজাংটিভাটাকে আমি এরকম ভাবে দেখছি, ঠিক আছে, উপর তাকাও, নিচে, ঠিক আছে। তো ওই যে আপার বালবার আর লোয়ার প্যালপেব্রাল, নাও আমি দুটো চোখেই দেখবো, ঠিক আছে। ওই দিকেটা দেখার সময় আমি আইদার এইভাবে দেখতে পারি বা আমি ওদিকে ঘুরিকেও দেখতে পারি, পেশেন্ট যাতে আনকমফোর্টেবল না হয়। ইউ শুড অলওয়েজ আস্ক দ্য পেশেন্ট, এই যে আমি ওকে বললাম যে আমি তোমার উপর কিছু টেস্ট করবো, ও জানে, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যখন পেশেন্টের, ও যেমন আমাকে চেনে, ও জানে আমি এখানে টেস্ট করবো, তো প্রত্যেকবার বলার দরকার নেই। বাট যখনই আননোন কেউ আসবে, তুমি অলওয়েজ বলবে, ঠিক আছে, আমি এখন আই উইল টাচ ইউ and I will touch you to see this kind of things, আমি তোমাকে এখানে এইভাবে করবো। সো প্যালার হয়ে গেল, এই যে এখানে এরকম পিঞ্চ করো, ছেড়ে দাও, দেখো সঙ্গে সঙ্গে লাল টাচ ফিরে আসছে। তো এইসব জিনিসগুলো ইউ ক্যান টেল, আস্ক ইউর চেক ইউর নেল বেডস অলসো, নেল বেডেও তাই হয় প্যালার। এবার যাদের এখানে অ্যানিমিয়া আছে ওরা অলরেডি একটু কি বলতো হোয়াইটিশ হবে, এবং তুমি যেরকম চাপলে না ওদের অত সহজে ফিরে আসবে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, ওখানে একটা ডিহাইড্রেশন একই। নাও দ্য থিং ইজ ইকটেরাস মানে কি, yellowish discoloration, জন্ডিস তো একটা রিজন অফ ইকটেরাস। সো yellowish discoloration কোথায় দেখবে, স্ক্লেরা, যেহেতু ওটা পুরো হোয়াইট, ভেরি গুড প্লেস টু সি। একই রকম চোখ খোলো ভালো করে, এভাবে ওকে দেখবে। দেন আর কোথায় কোথায় দেখবে, পামে দেখবে, সোলে দেখবে, আর কোথায় দেখবে, এই ট্রাঙ্কসে, ফোর আর্মে ট্রাঙ্কস, এভরি এরিয়া, এই সমস্ত এরিয়াতে ইকটেরাস দেখা যেতে পারে। দেন তুমি কি করবে, সায়ানোসিস, সায়ান মানে ব্লু, তো সায়ানোসিস মানে ব্লুইশ ডিসকালারেশন। এটা নর্মালি মিউকাস মেমব্রেন গুলো দেখা যায়, এবং তোমার নেল বেডসে দেখা যায়, তোমার পায়ের যে টিপ অফ ইউর ফিঙ্গার্স, বোথ লেগস অ্যান্ড হ্যান্ডস, ওখানেও দেখা যেতে পারে, অ্যালং উইথ ইউর টাং। ভালো কথা, ইকটেরাস কিন্তু তুমি টাঙেও দেখতে পারো, কি হলো, জিভ হলুদ হয়ে যায় দেখবে। ওকে, সো তুমি টাঙে, টিপ অফ দ্য টাঙে ইউ ক্যান সি সায়ানোসিস। সায়ানোসিস কেন হয়, if in your body the venous blood is mixing with arterial blood, in case of congenital disorders, congenital child এর যে ফ্যালার স্টেটোলজি এসব গুলো থাকে, যাদের হচ্ছে গিয়ে অ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে গ্যাপ থাকে, মানে ফুটো থাকে, বলছে দুটো ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল বা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার এরিয়া যাদের ফুটো থাকে, ওদের তো মিক্স হতে পারে ব্লাড। ওকে, তো এগুলোর নাম আছে, তোমরা পরে যখন সিভিএস পড়বে ওই রোগগুলোর পুরো নাম পড়বে। ফ্যালার স্টেটোলজি একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট চাইল্ডহুড ডিসঅর্ডার, কনজেনিটাল। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে, এবং বড় হলে কেউ অ্যানিমিয়ায় সাফার করছে, কেউ সিভিয়ার হাইপক্সিক, ওকে, সিভিয়ার হাইপক্সিয়ার জন্যও তোমার এরকম হতে পারে, বিকজ হাইপক্সিয়া উইল আলটিমেটলি লিড টু what, less oxygen saturation in your body, which will lead to what, cyanosis. Okay, so cyanosis হয়ে গেল। lymph nodes, you have very different lymph nodes. One lymph node we can always feel when we are having what, cough and cold, this tonsils. Okay, so this is part of Waldear's ring. There is a ring, Waldear's ring. Okay, 6 to 7 type of lymph nodes are there. Waldear's ring is there. So this is one. Then you have inguinal lymph nodes, you have axillary lymph nodes, okay, you have cervical and supraclavicular lymph nodes. Okay, a lot of lymph nodes are in your body, so you should touch them and you should see them. We will teach you accordingly when the lymph node chapter comes. Now after that, lymph node jokhoni bollam tokhoni swelling. Now swelling can be due to lymph nodes also, can be due to other soft tissue swelling also. Clubbing okhane baki ache, lekho clubbing, lekho CLUBBING. So other soft tissue swelling also, and also hard mass like tumors or cancers. Okay, so this is clubbing. Okay, anyway, so this swelling is very important. What is difference between swelling and edema? Swelling is usually hard, okay, hard or soft but solid subject. Okay, नॉर्मली सॉलिड, जेमन আমি এখানে সোয়েলিং मेरा सॉलिड भी हो सकता है, हाथ फूल गया है, ये भी सोइलिंग हो सकता है. बट व्हाट इज एडिमा? फ्लूइड फील्ड.
edema is always fluid filled. Okay, this is difference between swelling and edema. Abdominal আমরা swelling বলি না, swelling তার মানে swelling is very much what pointed. সোয়েলিং এর একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, যেমন উই ক্যান সে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন, ওকে, অর সেরিব্রাল ইডিমা, বাট উই ক্যান নট সে সেরিব্রাল সোয়েলিং, উই উইল সে সোয়েলিং ইন দ্য রাইট সাইড অফ হেড। বুঝতে পারলে? তো এটাকে একটা লোকেশন, একটা পয়েন্ট তোমাকে বলতে হবে সোয়েলিং এর। বাট ইডিমা ক্যান বি জেনারেলাইজড। জেনারেলাইজড সোয়েলিংকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইডিমাই বলবো, বিকজ জেনারেলাইজড সোয়েলিং হার্ড মাস ওইভাবে হয় না। ওকে, তোমরা অনেক সময় দেখবে এ লট অফ পেশেন্টস হ্যাভ ডিফারেন্ট সোয়েলিংস, মানে এরকম মুখের মধ্যে এরকম গ্যাপ দেখবো, অনেক পেশেন্টকে দেখেছো, অনেকে দেখেছো এখানে মাল্টিপল সোয়েলিং আছে, তো উই উড সে মাল্টিপল সোয়েলিং। তো সলিড মাস যদি মাল্টিপল গ্রোথ হয় ওটাকে আমরা মাল্টিপল সোয়েলিং বলবো। বাট জেনারেলাইজড ইডিমা মানে পুরো এরিয়াটাই ফুলে হয়ে আছে, তো জেনারেলাইজড ইডিমা। ওকে ওকে, সো দিস ইজ ইউর ইডিমা এন্ড সোয়েলিং, ডিফারেন্ট কজেস আর দেয়ার, সব তোমরা পরে সময় মতো পড়বে। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট নেক ভেন এনগলমেন্টস অর এনি কাইন্ড অফ ভেনি এনগলমেন্ট। নেক কেন বললাম? বিকজ নেকে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় জেভিপি, জুগুলার ভেনাস পালস, ঠিক আছে, ওখানে জুগুলার ভেনাসের ওখানে রেজ জেভিপি যখন হয়, when raise JVP happens, cardiovascular তোমরা পড়বে, দেন নেক ভেন এনগলজমেন্ট হতে পারে, আরো অনেক ধরনের ভেন এনগলজমেন্ট হতে পারে। ওকে, এখানে অ্যাবনর্মাল পালসেশন তুমি পেতে পারো, যেগুলো নর্মালি পাওয়ার কথা নয়, তোমার দেখতে পাওয়ার কথা নয়, সেগুলো তুমি পেতে পারো। নাও স্কিন, you should always notice the skin. The patient is unaware, but you as a experienced doctor, you can notice some fungal infection, some scabies or any kind of dermatitis. इधर ही एक पॉइंट आएगा रेडनेस। सपोज द पेशेंट इज सेइंग कि ये मुझे मच्छर काटा था या कुछ हुआ था, वो घिस दिए थे इसलिए हो गया, लेकिन दिस कैन बी डर्माटाइटिस एज वेल। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू एसोसिएट पेन। ओके, जनरलाइज्ड पेन होच्छे कि ना वो तो आप हिस्ट्री में ले ही लिए हो, फिर भी एनी स्वेलिंग, ओके, एनी इडिमेटस एरिया, ओके, एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स, एनी लिम्फ नोड, इफ यू आर चेकिंग यू शुड ऑलवेज आस्क विद एसोसिएटेड पेन যে আমার ওখানে ব্যথা হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, নাও স্কিন হয়ে গেল, স্কিন का क्या आएगा? पिगमेंटेशन, any kind of different pigmentation in the skin you should always notice. Okay, now dehydration. Okay, হাতটা পিঞ্চ করো, নিজের হাত এভাবে পিঞ্চ করো, পিঞ্চ your hands and release, pinch and release করকে দেখো নিজেটা দেখো। Okay, how much time it is returning to normal place? Within seconds. Okay, but in case of dehydrated patients it will take 1 second, 2 second to 3 second. তোমার 1 second ও লাগছে না, মাইক্রো সেকেন্ড লাগছে, मतलब we are not dehydrated. But in case of dehydrated patients this can take 1 second. এটা টাইম আছে, 1 সেকেন্ডে এলে মাইল্ড, 2 সেকেন্ডের সিভিয়ার, ওভার মোর দেন 3 সেকেন্ড হলে 2 সেকেন্ডে হলে মডারেট, ওভার দেন 3 সেকেন্ড হলে সিভিয়ার। এগুলো তোমরা যখন ফাইনাল ইয়ারে মেডিসিনে হিস্ট্রি নেওয়ার কথা পড়বে তখন এগুলো পুরো ডিটেল আছে। ঠিক আছে, এটা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার ফিজিওলজি, দিস ইজ বেসিক হিস্ট্রি টেকিং। নাও বুঝতেই পারছো, এবার যখন তোমরা ফাইনাল ইয়ার যাবে এই এভরিথিং তোমাদের আরো এত বড় করে, মানে আরো এক্সট্রা পয়েন্ট ওখানে ঢুকাবো, কারণ তখন তুমি ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, তুমি তখন মেডিসিনের স্টুডেন্ট হিসাবে দেখছো, তো তোমাকে আরো ডিটেলে দেখতে হবে। এটা জাস্ট বেসিক আইডিয়া। ওকে, কারণ ফার্স্ট ইয়ারে এটা কেন করানো হয়? बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू रीड, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक ENT, आई, उसमें भी आपको यही करना है। मे बी ये स्किन वगैरह वो सब उधर नहीं लगेगा, बट द प्रोसीड्यूर इज सेम। ओके, आपको हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, काने শুনতে পাচ্ছি না, ENT এর ক্ষেত্রে গলায় ব্যথা হচ্ছে, হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস, গলায় ব্যথার সাথে কোনো জ্বর হয় কি অ্যাসোসিয়েট করবে? নিউমোনিয়া। ওকে, থ্রোট ইনফেকশন, ওকে, যেগুলো তোমরা অ্যাজিথ্রাল খাও, স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন, তো তোমাকে রিলেট করতে হবে। সো যখনই তুমি করবে দিস বেসিক হিস্ট্রিটেকিক প্রোফর্মা ইজ সেম। নাও দিস ইজ আন্ডার জেনারেল ইনভেস্টিগেশন। ওখানে হয়তো তোমার এত কিছু লাগবে না, ইএনটিতে তুমি শুধু ইএনটির লোকাল দেখবে, বাট সেই জন্য এটার নাম জেনারেল। তো ইএনটি অনেকটা সিস্টেমিক হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলে? তো সবই তোমাদের পড়ানো হবে, বাট দ্য থিং ইজ ওভারঅল প্রোফর্মা ইজ সেম। পেন হয়ে গেল, রেডনেস বললাম, ডিহাইড্রেশন বললাম। হোয়াট ইজ ক্লাবিং? ক্লাবিং ইজ, ওকে, when you look at your pulps and do it like this, you will see a diamond in between. Okay, this there is kind of a little bit diamond shape যেখান দিয়ে তোমার লাইটটা পাস করছে, you can always see. In case of clubbing patients, okay, the pulp spaces and these areas, these nail beds, they get thickened, soft tissue swelling হয়, soft tissue thicken হয়ে যায়। ঠিক আছে, soft tissue thick হয়ে গেলে কি হয়? It will get enlarged and this diamond between your fingers will get lost. So this is your clubbing. এটার অনেক গ্রেডিং আছে, গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3, গ্রেড 4, এখানে এত কিছু জানার দরকার নেই। জাস্ট
ফিঙ্গার চেক করবে, ওকে, ফিঙ্গার চেক করে ক্লাবিং অ্যাসোসিয়েট করবে। ক্লাবিং এর অনেক রিজন থাকতে পারে, স্পেসিফিক্যালি রিলেটেড টু lung disorders, okay, and also other disorders also can precipitate clubbing. So all of these things is your general examination. Then systemic examination. Systemic means different systemic means specific examinations. General examination is not associated with any particular organ, it is associated with all the organs, okay. Like swelling can be important when you have just one clinical importance, যেহেতু আগের দিনও তোমাদের বলে দিয়েছি তো একটু আমি ডিটেলে যেতেই পারি। ফেসিয়াল পাফিনেস, ওকে, যাদের মুখের দিক থেকে সোয়েলিং শুরু হয়, হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার কি একজনের বডিতে সারা বডিতে সোয়েলিং আছে, তোমার মুখের দিক থেকে যদি সোয়েলিং শুরু হয় দেন মোস্ট প্রবাবলি ইট উইল বি বিকজ অফ রেনাল, ঠিক আছে। মুন ফেসিস তোমরা পড়েছো, রেনাল না এখনো পড়োনি আমি জানি না, এনিওয়ে সো এটা। আর পায়ে পিডাল এডিমা থেকে যদি শুরু হয় দেন মোস্ট প্রবাবলি দ্য কজ ইজ কার্ডিয়াক, এন্ড অ্যাবডোমিনাল যদি শুরু হয়, ধরো সারা বডি জেনারেলাইজড ইডিমা হয়ে গেছে, বাট প্রথম শুরু কোথা থেকে হয়েছিল, মুখ থেকে, দেন মোস্ট প্রবাবলি দ্য কজ ইজ নেফ্রোটিক কজ, ওকে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, নেফ্রোটিক কজ। যখন পা দিয়ে শুরু হয়েছিল, সোয়েলিং স্টার্টস ফ্রম ইওর ফিট, okay, then most probable cause is heart, and if the swelling is starting from your abdomen, most probable cause is liver. তো এখন তোমরা শুধু সোয়েলিং বা এডিমা এগুলো পড়লে, now when you will be in final year you will have to read all these things, তখন তোমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে ডিফারেন্সিয়াল, যে কোন কজ হতে পারে, বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ হাউ উই আর গোয়িং টু ইন্টিগ্রেট ইউ ইন থ্রুয়ার্ডস দ্য এমবিবিএস কোর্স। তো এই জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট, এভরি পয়েন্ট উইল বি ডান again and again and again to make you sharp and make you differential diagnose those things. Now systemic investigation में 4 पार्ट है जो हम लोग इसके बाद जब सिस्टेमिक करेंगे पूरा करेंगे। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन का 4 पार्ट क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब seeing, okay. Now about seeing, what can you see about the patient? His gait, posture. This is under general examination only, but I have not told you that. Gait, posture and appearance. Someone having disabled appearance, okay, means he is unhygienic. So hygiene, okay, hygiene के साथ क्या आएगा? What? Awareness বা apprehension বলে অনেকে ওটাকে, understanding and basic IQ. Okay, all of these things you don't need to assess for them individually. When I am talking to you or you are talking to me, you can generally assess a posture, a gait. Someone is drooping posture, मतलब होते पारे और एखाने कोनो ये आछे, तो you will notice all these things and your mind starts working, এটা এটা হতে পারে। Someone is walking with his one-sided bend like this, most probably he is suffering from any kind of stroke, or he has already any history of stroke, or he may have any accident, not stroke at all, কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পায়ে এখানে লেগেছিল সেখান থেকে পাটা এরকম হয়ে আছে, হতেই পারে। সো ইউ হ্যাভ টু নোটিস হিজ গেট মিন্স ওয়াকিং পশ্চার, ওকে, কিভাবে হেঁটে আসছে। পশ্চার মিন্স স্ট্যান্ডিং, ওকে, স্ট্যান্ড। general appearance, if he is disabled, if he knows what is he wearing, কেউ দেখবে inappropriate পোশাক পরে চলে আসে। inappropriate মানে that is not appropriate for this setup, ওকে, ও জানে না ও কোথায় এসছে, ও ভাবতে বাজার করতে এসছে, এনিথিং, বা হয়তো বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আমরা বাড়ি থেকে বাজারে যে ড্রেস পরে যাই, আমরা কি অনেক দূরে একটা ডাক্তারখানায় সেভাবে যাই, একটা বড় হাসপাতালে, মাল্টিন্যাশনালিটি হাসপাতালে, সেখানে ধরো এমন ড্রেস পরে এসছে, তো তুমি অলরেডি বুঝতে পারবে যে ও অতটা বুঝতে পারছে না, অতটা ওরিয়েন্টেড নয়। সো অ্যাপিয়ারেন্স, হাইজিন তো বললাম অলরেডি, আনকেমড হেয়ার, আনকেমড থিংস, ওকে। নাও তোমরা রাস্তাঘাটে দেখবে অনেককে, ওরা বহুদিন ধরে আনকেমড হতে এমন অবস্থা হয়ে থাকে, এনি কাইন্ড অফ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার পেশেন্ট, যারা বাড়িতে দে আর সেক্লুডেড, কারোর সাথে কথা বলছে না, এনি ওল্ড वुमेन और मैन उसका बच्चा जो बाहर रहता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो सब भी ऐसा हो सकता है। तो तुमको समझना पड़ेगा कि ओके, he can be susceptible to dermatitis, he can be susceptible to a lot of diseases because of his unhygienic and unawareness. General appearance बोल दिया, फिर इसके बाद क्या आएगा? বেসিক আইকিউ, ও उसको पता है क्या नहीं ये जगह क्या है, ও হাসপাতালে এসছে, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছো কোথায় এসছো, ও বলছে স্কুলে, ডাজন্ট ইট হ্যাপেন্স, তার মানে বেসিক আইকিউতে প্রবলেম আছে, বা সেটা সাইকোলজিক্যাল না নিউরোলজিক্যাল, অ্যাজ এ ডক্টর ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস বাই ফার্দার টেস্ট, বাই সিস্টেমিক টেস্ট। when you will see the systemic investigation, you will understand in case of CNS. Now
অলসো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ও কি বুঝতে পারছে তোমার কথা, তুমি ওকে বলছো আজকে কি বার, হি ইজ সেইং এখন 3টে বাজে, মানে ওর কাছে ইনপুটটাই যাচ্ছে না, হ্যাঁ। বাট যখন তুমি ওকে বলছো আজকে কি বার, ও বলছে আজকে সোমবার, তার মানে ইনপুট যাচ্ছে বাট ও রিলেট করতে পারছে না। সো দেয়ার ইজ প্রবলেম ইন ডিফারেন্ট পাথওয়েজ। ওয়ান ইজ সেন্সরি পাথওয়েতে প্রবলেম, হি ইজ নট রেজিস্টারিং, অ্যানাদার ইজ মোটর পাথওয়েতে প্রবলেম, ও রেজিস্টার করছে বাট অ্যান্সার দেওয়ার সময় প্রবলেম হচ্ছে, থট প্রসেসে প্রবলেম আছে। আরেকটা হচ্ছে বুঝতেই পারছে না কি বলছো, বলছো কি বার, ও বলছে মাংস খাবো, হতেই পারে। এরকম হয়েছে আমার সাথে, ওয়ার্ডে আমি রক্ত টানতে গেছি আর আমার সাথে আরেকটা ফিমেল কলিগ গেছিল, তো আমাকে বলেছে তুমি তুমি খুব ভালো, আর পাশের মহিলাটাকে বলেছে এই তুমি হচ্ছে ভিলেন, তো সেই মেয়েটা খুব রেগে গেছে। I used to work in neuromedicine department, ওই বিআইএন এর নাম শুনেছো, বাংলা ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স, ওখানে ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোমেডিসিন আমি হাউসটা ছিলাম, তো এখানে রেগুলারলি এরকম হতো, ঠিক আছে। তো এরকম হতেই পারে, তার মানে ও জানে না কোথায় আছে কি আছে, ও জাস্ট এসছে চিকিৎসা হচ্ছে, হ্যাঁ ও খুব খুশি, এরকম। তো এরকম হতেই পারে প্রচুর জিনিস। তারপরে হচ্ছে এবার সেটা এজ রিলেটেড প্রবলেম, তারপরে ও ভুলে যাচ্ছে, ও হয়তো বললো বাবা আমার না কিছু মনে থাকে না, তো তোকে অ্যাসেস করতে হবে এটা এজ রিলেটেড ডিমেনশিয়া নাকি তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আমার ফ্রেমার থাকলে তুমি ভাববে তাহলে পার্কিনসনস হতে পারে, অ্যালজাইমার্স হতে পারে, অল অফ দিস থিংস আর রিলেটেড, তোমাকে পেশেন্টকে নোটিসও করতে হবে। তো দিস ইজ এ জেনারেল ইন্সপেকশন। এন্ড সিস্টেমিক ইন্সপেকশন মিনস, এবার ধরো আমি সিবিএস এর ক্ষেত্রে ইন্সপেক্ট করব, তখন আমি ইন্সপেক্ট করব শুধু লোকাল এরিয়া, সিবিএস আর তার আশেপাশের এরিয়া, বুঝতে পেরেছো? কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তার উপরের এরিয়াটাকে কি বলে? প্রিকর্ডিয়াম, ঠিক আছে। এরিয়া ওভারলাইং দ্য সুপারফিশিয়াল সারফেস অফ দ্য হার্ট ইজ কল্ড প্রিকর্ডিয়াম। তো সিবিএস এর ক্ষেত্রে আমরা আজকে এক্সাম্পল দেবো বললাম, পুরোপুরি এই কজনে তো সিবিএসটা শুরু করে লাভ নেই, তো জাস্ট প্রিকর্ডিয়াম। তো প্রিকর্ডিয়াম এন্ড অ্যারাউন্ড এরিয়াতে আমরা ইন্সপেকশন করবো। তো সিস্টেমিক ইন্সপেকশন ইজ, তো বুঝতেই পারছো দিস ইজ জেনারেল এক্সামিনেশন। ওর কোনো হাতের কোনো সাইড ফোলা আছে কিনা, কোনো জায়গায় কোনো কাটা দাগ আছে কিনা, কোথাও যেটা বললাম কোনো ভেন গুলো ভুলভাল আছে কিনা, এগুলো সব তুমি জেনারেল অ্যাপিয়ার জেনারেল দেখবে। আর সিস্টেমিক মানে শুধু ওই জায়গাটা এক্সপোজ করে ওই জায়গাটা অনুযায়ী দেখবে। সো সিস্টেমিক ইন্সপেকশন, প্যালপেশন ইজ ইউজিং ইউর ফিঙ্গার। একটা কথা বলো, এই যে তুমি এগুলো সব টেস্ট করেছিলে, এগুলো কিন্তু তুমি প্যালপেশন দিয়েই করেছিলে, ওকে। তো প্যালপেশন ইজ ইউজিং ইউর ফিঙ্গার্স। পারকাশন, এই যে লিম্ফ নোড, তুমি যদি ফিঙ্গার না দাও তুমি টেস্ট কি করে করবে ফুলেছে কি ফুলেছে না, বাইরের থেকে তো বোঝা সম্ভব না, ওকে, বিকজ দে আর রিজলভড ইন ডিপ, এত বড়ও হয় না যে তুমি বাইরে থেকে দেখতে পাবে ফুলেছে, ইউ হ্যাভ টু টাচ এন্ড ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা এখানে সোয়েলিং আছে। পারকাশন মিন্স রেজোনেন্স সাউন্ড তুমি জাজ করে করছো। যেমন আমি যে একটা এই জিনিসটার উপর রেখে এটা এরকম একটা মারছি, দেখো একটা সলিড আওয়াজ আসছে, এটাই যদি আমি একটা হাওয়া ভরা জিনিসের উপর রেখে করি, হ্যাঁ, যেমন ওই যে বোতলটা ওর উপরে রেখে করি, ডিফারেন্ট আওয়াজ আসবে। তো আমাদের লাংস আছে, লাংসের ডিফারেন্ট আওয়াজ আসবে, এয়ার আছে। তো আমরা পারকাশন দিয়ে এখানে কি করতে পারি, বিভিন্ন অর্গানের বর্ডার ঠিক করতে পারি। যেমন ধরো লাংসের নিচে লিভার আছে, তো আমি ওপর থেকে যদি এরকম মাথে আসি, অ্যারাউন্ড কি হয় ফিফথ রিব নাগাদ the air resonance disappears and solid resonance appears। তার মানে কি তোমার লিভার শুরু হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা হার্টের ক্ষেত্রে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কি করতে পারি, হার্টের লেফট বর্ডার রাইট বর্ডার অ্যাসেস করতে পারি, বিকজ দেয়ার ইজ লাংস বিহাইন্ড দ্য হার্ট, তাই না? সো ইফ উই পারকাস ফ্রম বিহাইন্ড টু ফ্রন্ট in this area, so by this way we can notice where the dull sound appears. Suppose the dull sound appears in second intercostal space here, in third intercostal space here, fourth intercostal space here, ওকে। সেকেন্ডে অত উঁচুতে থাকে না, ফোর্থ থেকেই ধরো, তো ফোর্থ ফিফথ এন্ড সিক্সথে এরকম জায়গায় তুমি আওয়াজ পেয়েছো, এরকম জায়গায়। তো মোস্ট প্রবলি ইউর হার্ট বর্ডার ইজ লাইক দ্যাট, বিকজ তার পেছনে তো রিবস ছিল এরকম ভাবে, এন্ড এখানে তো এয়ার ছিল। তো তুমি এখানে যতক্ষণ এইখানে পারকাস করছিলে ইউ আর গেটিং দ্য এয়ার রেজোনেন্স, বাট যখনই তুমি এইখানে পারকাস করবে ইউ উইল গেট হোয়াট, সলিড থার্ড। সো তুমি বুঝতে পারবে। অলসো ইন কেস অফ অ্যাসাইটিস পেশেন্ট, অ্যাবডোমিনাল যে সোয়েলিং বা ইডিমা, ওকে, অ্যাবডোমিনাল যে সোয়েলিং যেটা বলছিলাম, ওকে, ওখানে জল জমে গেছে পেটের মধ্যে বা লাংসে জল জমে গেছে, তোমার কাছে ইউএসজি অ্যাভেলেবেল নেই, বাট তোমাকে কি করতে হবে, বার করতে হবে, ওটাকে ট্যাপ বলে, ওকে। ট্যাপ, অ্যাসাইটিক ট্যাপ, প্লুরাল ট্যাপ, তোমরা তো নাম শুনেছো, থেরাপিউটিক বা ডায়াগনস্টিক ট্যাপ। তো এটা হচ্ছে থেরাপিউটিক ট্যাপ, বিকজ তুমি যদি ওটা তখনই না করো पेशेंट विल सफर। पेशेंट इज हाइपरवेंटिलेटिंग, इतना फ्लूइड जम गया है वो पेशेंट का ऊपर कॉन्जेस्टिव फेलियर कर रहा है, কনজেশন করছে, পালমোনারি কনজেশন হয়ে যাচ্ছে, অত ফ্লুইড কোথায় যাবে, নিঃশ্বাস নিতে পারবে, মরে যাবে। তুমি যদি ওকে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাপ না করো ও পারবে না, ওর বডি নিতে পারবে না, কনজেশন হয়ে গেছে, বার করতেই হবে, এত প্লুরাল ফ্লুইড জমে গেছে, কনজেশন হচ্ছে। তুমি যদি বার না করো মরে যাবে, বাট তোমার কাছে ইউএসজি নেই, তুমি হেলথ কাজ করছো প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে, কি করবে? তুমি বড় মেডিকেল অফিসার কিন্তু তোমার কাছে বেশি ইউএসজি নেই, তখন তুমি কি করবে?
আপার সেন্টারে পাঠাতে পাঠাতে তো চাপ হয়ে যেতে পারে, তুমি কি করবে, পারকাস করবে। মনে করো এই যে তোমার লাং আছে, আমার আঁকা খুব ভালো তো আজ করবে না, এনিওয়ে এইখানে হচ্ছে কি ধরো রাইট সাইডে পুলার ইফিউশন আছে, ধরো এরকম জল জমেছে, লেফট সাইড ওকে আছে, ঠিক আছে, তো তুমি কি করবে, ওপর থেকে পারকাস করতে করতে আসবে, এরকম করতে করতে আসবে, এইরকম এরিয়াতে তুমি পাবে। অনেক সময় হতে পারে যে এবার তুমি যদি এই জায়গাটা না জেনে তুমি না বুঝে এখানে ঢুকি দাও, কি হয়ে যাবে, এয়ার এম্বলিজম হয়ে যাবে, এয়ার এম্বলিজম হয়ে যাবে, এয়ার ঢুকে যাবে। শুধু শুধু যদি লাংসের মধ্যে এয়ার থাকে বা যদি বাইরের থেকে এয়ার ঢুকে যায় তখন এয়ার এম্বলিজম হয়ে যাবে, মরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তো তোমাকে এই যে পারকাশনের ইম্পর্টেন্স, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ পারকাশন, তুমি পারকাস করতে করতে আসছো, এখানে তুমি এয়ার রেজোনেন্স পাচ্ছ, যেই তুমি ফ্লুইড রেজোনেন্স পেলে অমনি তুমি বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে ফ্লুইডটা এখান থেকে শুরু হয়েছে। জাস্ট ক্রস চেক, দুটোই চেক করতে হবে, ওকে। তো এদিকে চেক করলে এদিকে তুমি পুরোটাই এয়ার পেলে, তো তুমি বুঝলে ওকে দিস লাইন ইজ ওকে। দেন ফার্স্ট তুমি এখানে ট্যাপ করো, তুমি বুঝলে যে আচ্ছা এখান থেকে ফ্লুইড আছে, আই নিড টু প্রেস হিয়ার, এর উপরে করলে এয়ার এম্বলিজম, নিচে করলে দ্য পেশেন্ট উইল সার্ভাইভ। সো ইম্পর্টেন্স, ওকে। আগেকার দিনে ইউএসজি মিউজিক কিছু ছিল না, ক বছর হয়েছে এগুলো এসছে। তো এভরিডে ইভেন ওয়ার্ডেও ধরো একটা ওয়ার্ডে পেশেন্টের ইমিডিয়েটলি করতে হবে, সে কখন ইউএসজি ডক্টর আসবে, সে কখন করবে, ইউএসজি তো সবসময় অ্যাভেলেবেলও থাকে না, দিনের বেলা করে চলে যায়, ওকে। তো সাপোজ আই নিড টু ডু সাম টেস্ট অর ডু আ ট্যাপ টু আ পেশেন্ট, okay, at 9 p.m. Where will you get the ESG? I have to decide on tap only, decide on percussion only. Importance of percussion is this, defining borders, okay, this is only defining a border only, the water and air border, okay, the border percuss দেখার জন্য, and also to understand what's the substance inside, ঠিক আছে। এই যে একটা ইডিমা, তুমি ইডিমার উপরে পারকাস করে তুমি বুঝতে পারো এটা কি সলিড আছে ভেতরে, লিকুইড আছে না কি আছে, ওকে। তো এনি কাইন্ড অফ জাজমেন্ট ইউ ক্যান সি বাই পারকাশন। Now last is auscultation. Auscultation is use of stethoscope, okay, auscultation. Now auscultation এর ক্ষেত্রে auscultation you will what you will hear in case of CVS. Now in case of percussion, in case of heart, I have already told you heart এর যে বর্ডার গুলো তুমি দেখতে পারো এইসব কথা। In case of auscultation, what will you auscult? S1 S2 heart sounds, any abnormality, any murmur, any abnormal heart sounds, okay. And very important, this S1 corresponds with what, carotid artery, okay. So যখনই তুমি কারোর বিপি মাপছো, okay, in case of ward setup, in case of a clinical setup, not here, in case of clinical setup you always look for this carotid artery, like এখানে S1 S2 S1 S2, so the carotid pulse will happen on this ऐसे करके, ঠিক আছে, শুধুমাত্র S1 এর সাথেই করেসপন্ড করবে, এটা উল্টে গেছে মানে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, ওকে। সো ইউ নিড টু অলসো রিমেম্বার দ্যাট। নাও অল অফ দিস থিংস ইজ কার্ডিওলজিক্যাল। সিভিএস এর ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, নাও উইল সি অল দিস ইন ডিটেলস হোয়েন এইখানে তোমাদের ওখানে পরে যখন ক্লাসগুলো সিভিএস এর ডিটেল ক্লাস হবে ওখানে ওই ঘরে আমরা করব এই সবগুলো একটা সাবজেক্ট চুজ করে তাকে ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, ইন্সপেকশনে তোমাকে এটাও দেখতে হবে চেস্ট এক্সপেকশন দুদিকে সমান হচ্ছে কিনা, এরকম ভাবে কি করবে ওখানে শুয়ে থাকবে, ইউ উইল নট টাচ, ইন্সপেকশন মানে শুধু দেখা, তুমি এরকম নিচে দেখবে তো কোনো নিঃশ্বাস নাও, নিচে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তো দুটো সমান ভাবে এরকম ভাবে উঠছে কিনা, তার মানে বাইলেটারাল চেস্ট সিমেট্রি আছে। তার সাথে আমরা যখন প্যালপেশন করি অনেক সময় কি করে, ধরো বুকটা এরকম ভাবে আছে, এই যে এরকম ভাবে এটা ধরলাম আমরা, এরকম ভাবে এটা করি, আর ও যে নিঃশ্বাস নিই, দিস ইজ ইউর মিড লাইন, তো ওকে হোয়েন ইজ রেসপিরেটিং ইউর ফিঙ্গার্স গো লাইক দিস অ্যান্ড দিস, তো এই যে এভাবে মুভ করছে তুমি বুঝতে পারবে মিড লাইন থেকে যদি সেম মুভ করে দেন বাইল্যাটারালি সেম এক্সপেনশন হচ্ছে, বুঝতে পারছো তো। এই যে ধরো বুকটা আছে আমি এরকম ভাবে ধরলাম, তো ধরো বুকটা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এরকম হলো, এবার ধরো একটা দিকের আঙুল এরম চলে গেল একটা দিকের এরম রইলো, তার মানে সেম সিমেট্রি হচ্ছে না। সো এইভাবে এটা তাহলে আমার প্যালপেশনের মধ্যে এলো, বুঝতে পারলে। বাট প্রথমটা ইন্সপেকশন ছিল, প্রথমটা শুধু আমরা চোখে দেখেছিলাম, চোখে কিভাবে দেখে বুঝবো সিমেট্রি কিনা, উপর দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো না, আমাদের ইয়ে লেভেল দিয়ে, ওকে, ওই কি বলে ওটাকে হরাইজন্টাল লেভেল দিয়ে দেখতে হবে। তো এইগুলো সব ইম্পর্টেন্ট আছে, তোমাদের সব বলা হবে। তার সাথে আর কি ইন্সপেক্ট করবো, এবার ওই পয়েন্টগুলোর কথা ভাবো তোমরা। তার সাথে কি করবে, লোকাল এরিয়াতে কোনো রকম স্কার মার্ক আছে কিনা, এখানে একটু উঁচু এরিয়া থাকলে হতে পারে পেসমেকার বসানো আছে, পেসমেকার এরকম জায়গায় বসানো হয়, ঠিক আছে, একটু উঁচু করে থাকা হয়, ওকে। তো বেসিক্যালি ওইগুলো আছে কিনা, কোনো প্রিভিয়াস তো হতে পারে প্রিভিয়াস কোনো ওটি হয়েছিল, ওকে, হার্টের কার্ডিওলজিক্যাল কোনো ওটি হয়েছিল বা অন্য কোনো ওটিও হতে পারে, কোনো এরিয়ায় অ্যাবনর্মাল কোনো স্কার আছে কিনা, কিছু আছে কিনা, ওকে, কোনো অ্যাবনর্মাল পালসেশন তুমি এরকম দেখছো কিনা, ওকে, হয়তো তুমি জাস্ট চোখে দেখতে পাচ্ছ সেইগুলো। তার সাথে তোমার প্যালপেশনের ক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট 2-3টে পয়েন্ট আছে,
সেগুলো হচ্ছে অ্যাপেক্স বিট। ওকে, অ্যাপেক্স বিট মানে দ্য এরিয়া, দ্য বিট অফ ইউর হার্ট, যেটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। ওকে, সো এগুলো তোমাদেরকে সব ডিটেলে বলা হবে। আজকে ইকোজন এসছে, আজকে আর এগুলো বলে লাভ নেই। ওকে, আই উইল জাস্ট সে কি রাইট ডাউন দিস ফিউ থিংস, যেগুলো কার্ডিওভাস্কুলারের মধ্যে। এই যে বললাম অ্যাবনর্মাল পালসেশন, তো এটা শুধু সিভিএস এর ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট না, অনেক ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, বাট আই হ্যাভ সাম নোটস, লিখে নাও যে অ্যাবনর্মাল পালসেশন তুমি কোন কারণে কোথায় পেতে পারো। ঠিক আছে, নাও দ্য থিং ইজ, আজকে আর আমি হচ্ছে কি কালকে ওদেরকে আরেকটু বেশি স্টুডেন্ট ছিল, লাইক অ্যারাউন্ড 15 স্টুডেন্ট আর দেয়ার, তো আমি ওদেরকে একটু ডিটেলে কিভাবে অ্যাপেক্স বিট দেখতে হয় বা এগুলো বলেছিলাম। বাট আজকে তোমাদের এমনিই কম, তাই হলে একটু রিপিট ইট দিও নেক্সট ডে অনলি, নেক্সট ডে বলতেই হবে। তো সেই জন্য আমি আর আজকে ওইগুলো বলছি না। ঠিক আছে, অলরেডি ইনফরমেশন গুলো অনেক। ঠিক আছে, তোমরা বারবার এগুলো করে তোমাদের মাথায় ঢুকে নাও যে ইম্পর্টেন্স অফ অল দিস থিংস রিলেট করতে যেতে পারো, লেখো যে। আর হ্যাঁ, 2-3টে জিনিস ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এগুলো কার্ডিওভাস্কুলার ব্যাপারে বলে দিই। S1 S2, ওকে, সো there are 4 areas over the precordium in which you can hear your heart sounds, like this is your sternum, okay, this is your heart, okay, so this is your manubrium sternum, জানো তো যে উঁচু জায়গাটা, ওকে, ওটা করেসপন্ড করে কোন রিবের সাথে? সেকেন্ড। ভেরি গুড। তাহলে কিভাবে তুমি প্যালপেট করতে করতে আসবে? এই এরকম ভাবে করবে। সো manubrium sternum, সেকেন্ড রিব, দেন সেকেন্ড রিব এখানে থাকলে সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, দেন থার্ড রিব এরকম ভাবে আসবে, দেন থার্ড রিব, দেন থার্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, দেন সেকেন্ড রিব, থার্ড রিব, ফোর্থ রিব, this is fifth rib, this is fifth intercostal space. So left fifth intercostal space, okay, mid clavicle, this is your clavicle, so mid clavicular line, okay, so mid clavicular line in the fifth intercostal space, okay, এখানে 1.5 সেন্টিমিটার বা 1.2 to 1.5 সেন্টিমিটার, 1.2 to 1.5 সেন্টিমিটার below and medially in your mid clavicle. So your mid clavicular line is this, your fifth intercostal space is first, second, third, fourth, fifth. So fifth intercostal space is this, okay, second, third, fourth, fifth. So this is your fifth intercostal space. So 1.5 centimeter downwards and medially, like so তোমাকে এখান থেকে downwards and medially পয়েন্ট করতে হবে। So around this area, দেখো হার্টের সাথে করেসপন্ড করলো, এই এরিয়াটায় this is your mitral area. So this mitral area তুমি সবচেয়ে বেশি কি শুনতে পাবে? S1, তাই তো? নাও মাইট্রাল ছাড়া আরেকটা কোন ভালভের জন্য তোমরা S1 শুনতে পাও? ট্রাইকাসপিড। তো ট্রাইকাসপিড কোন জায়গাটা আছে? এরকম ভাবে, তো আমার হার্টের ছবিটা প্রপারলি আঁকিনি। ট্রাইকাসপিড যেটা শোনা যায় সেটা হচ্ছে আরেকটু ভেতরের দিকে, কারণ এখানে যদি তোমার রাইট ইয়ে থাকে, মানে সরি লেফট সাইডেড বাইকাসপিড থাকে, দেন ওর ট্রাইকাসপিড শুড বি হিয়ার। তো ট্রাইকাসপিড আছে, দিস ইজ ফার্স্ট এরিয়া, লেফট ফিফথ intercostal space, then left intercostal space 1.2 to 1.5 centimeter, okay, medial and downwards from the mid clavicular line. This is your clavicle, so this is your mid clavicular line. This is the first point. Second point is left fourth intercostal space, left fourth intercostal space beside the sternum, মানে এরম জায়গাটা, ঠিক আছে, this is your second area. This is your third area, okay, left second intercostal space, this is your third area, and this is your fourth area. So first, second, third is left, 3 on the left, 1 on the right, left second intercostal space, and fourth is right second intercostal space. So these are the 4 areas over which you can hear heart sounds. Okay, so ভেবে বলো এইখানে আর এখানে left fifth and left fourth এ what sound you will hear more clearly? S1. And in case of S2, you will hear the sounds in this area, okay, S2, this area, these 2 areas. Now you should know the name of these areas, and this area is called precordium, the area over the anterior border, and not anterior border, it is superficial border of the heart, superficial layer of the heart. Anyway, so this area is your কি আছে এখানে? mitral valve, তো mitral area. This is your tricuspid valve, tricuspid area. What is this area? Pulmonary area. And what is this area? Aortic area. Very good. This is pulmonary, this is aortic. এই যে আর্চ অফ অ্যাওর্টাটা বেরিয়ে এখান দিয়ে এখানেই থাকে, ঠিক আছে, আর্চ অফ অ্যাওর্টা। সো আর্চ অফ অ্যাওর্টার মোটামুটি এই এরম জায়গাটা থাকে। তো দিস এরিয়া ইজ অ্যাওর্টিক এরিয়া। তো দিস 4 area is over your precordium, 2 or 3 main points, okay, and we hear the apex beat here, ঠিক আছে।
কিভাবে আমরা দেখি 2 মিনিটে বলে দিই। যেভাবে আমরা এভাবে আসলাম, তো আমরা জায়গাটা লোকেট করলাম, তো এই মাইট্রাল এরিয়া, দিস ইজ দ্য বেস্ট স্পেস টু ফিল ইউর দ্যাট বিট। ওকে, তো ফার্স্ট উই উইল ডু লাইক দিস। প্রথমে আমরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করবো আদৌ আমরা ফিলটা বা থ্রিলটা পাচ্ছি কিনা। ওকে, এরকম যেমন পালস যেরকম পাই, তেমনি এখানে যারা খুব পাতলা হয়, खूब बहुत पतला कोई होगा या उन लोगों को अगर मतलब बहुत पतला कोई लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई होगा तो वो ফিল कर सकता है, उसका हाथ में ऐसे लगेगा। তো প্রথমে এরকম করব, আস্তে আস্তে আমরা জায়গাটা কমাবো, প্রথমে এইখান দিয়ে ফিল করব, তখন আমি একটু বুঝবো আচ্ছা তাহলে আমার হাতে এরকম জায়গায় লাগছে, তো সেরকম জায়গাটা আমরা কি করব, এরকম করব। প্রথমে সারফেস এরিয়াটাকে আস্তে আস্তে ছোট করছি, একবারে তুমি যদি এরকম করার পর একবারে খুঁজতে যাও পাবে না, ছোট করতে করতে প্রথমে এরকম করলাম, আমি একটা আন্দাজ করে তারপর এরকম করলাম, দিয়ে একটা ওপর দিক থেকে নিচে করে মোটামুটি বুঝলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম জায়গাটা, দেন আমি বুঝে টুক করে জিনিসটা পয়েন্ট করলাম। কিন্তু আমার পাওয়া যাবে না, ও পাওয়া যাবে না, আমাদের অনেকেরই পাওয়া যাবে না, কেন মেয়েদের এমনি তো পাওয়া নাই যেতে পারে, বিকজ a lot of girls actually girls not generally has very क्या fat ফ্যাট থাকে, মেমোরি গ্ল্যান্ডে কি থাকে, ফ্যাট থাকে, ফ্যাটের জন্য। এবার ধরো আমরা অনেকেই আছি একটু ফ্যাটি, তো আমাদের কি হবে, কিছু পাওয়া যাবে না, এটা নর্মালি পেতে গেলে খুব পাতলা হতে হবে, আরো কিছু কারণে না পাওয়া যেতে পারে। হোয়াট আর দ্য রিজনস, ডেক্সট্রোকার্ডিয়া, ডান দিকে আছে, তুমি বাঁ দিকে খুঁজে যাচ্ছ, ওর ওটার হাত তো ডান দিকে নেই, সো ইউ শুড অলওয়েজ চেক ফর ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। ওকে, কি করবে, জাস্ট এতটা নিয়ে একবার লাগিয়ে নেবে, ঠিক আছে, দেখে নিলে এইদিকে যদি বিট পাও তার মানে তুমি এদিকেই পাবে, যেদিকে বিট পাবে সেদিকে অ্যাপেক্স বিট পাবে, তাই তো, একবার জাস্ট চেক করে নিলে হালকা করে, কিছু ইট ডাজন্ট টেক এনিথিং। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর, এইভাবে তুমি এই অ্যাপেক্স বিট যেটা, আরেকটা তোমার এখানে এখানে কি থাকে আমার, এটাকে কি বলে, স্টার্নাল নচ, স্টার্নাল নচ, তো স্টার্নাল নচের ওখানে কি থাকে, এখানে একই না, এখানে কি থাকে পেছনে, ট্র্যাকিয়া, ট্র্যাকিয়া ডেভিয়েশনও তুমি দেখতে পারো। তো এই এরিয়াতে প্যালপেশনে দুটো পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপেক্স বিট অ্যান্ড ট্র্যাকিয়াল ডেভিয়েশন। ট্র্যাকিয়াল ডেভিয়েশন তোমার লাংসের পালমোনারি ডিসঅর্ডার, যেমন পালমোনারি ফাইব্রোসিসে লাংস সেম দিকে সরে যায়, হ্যাঁ, তারপরে ইডিমা যদি হয়ে যায়, পালমোনারি ইডিমা, তাহলে অপোজিট দিকে সরে, কেন পরে বুঝিয়ে দেবো, কিছুই না, ধরো এদিকে জল জমেছে, তো এদিকে লাংসটা বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেলে কি করছে, ট্র্যাকিয়াটাকে উল্টো দিকে ঠেলছে, বুঝতে পারলে। আর ধরো ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে, ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে মানে কি, স্ট্রিং করছে, স্ট্রিং করছে মানে ট্র্যাকিয়াটা ওইদিকে টানছে, সিম্পল, দিস ইজ ভেরি সিম্পল এক্সপ্লেনেশন, বইতে ডিটেলে এটাই লেখা আছে। তো এগুলো তোমরা ফাইনাল ইয়ারে পড়বে, এখন জাস্ট একবার করে বলা হবে, এগুলো তোমাদের থাকবে, ঠিক আছে। সো দিস 4 এরিয়াস, ওকে, ওভার দিস 4 এরিয়াস ইউ ক্যান হিয়ার অল দিস সাউন্ডস অ্যান্ড অল, অ্যান্ড অলসো অ্যাবনর্মাল পালসেশন। এবার ইউ ক্যান সি অলসো অ্যাবনর্মাল পালসেশনস ওভার হিয়ার, কি কি এই জায়গাগুলো বলেছি, এবার লেখো, এবার লিখে নাও এই লাস্ট পয়েন্টটা, যে লেফট থার্ড অ্যাবনর্মাল পালসেশনস ওভার প্রিকর্ডিয়াম, প্রিকর্ডিয়াম অ্যান্ড সারাউন্ডেড এরিয়া, কোন কোন एरिया, लेफ्ट थर्ड एंड लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ओके, लेफ्ट थर्ड सेकंड थर्ड, तो लेफ्ट थर्ड एंड लेफ्ट फिफ्थ, इसमें अगर आपको पल्सेशन मिल गया वो होगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपारट्रफी के लिए, ঠিক আছে। এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি মানে এরকম জায়গাটা বড় হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে তো, সেই জন্য ফিফথ, ইয়া, ওখানে যদি পালসেশন, অ্যাবনর্মাল পালসেশনস এট देयर রিজনস ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস, কি হবে, আরভিএইচ, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, আরভিএইচ। এলভিএইচ যেমন লেফট ভেন্ট্রিকুলার, আরভিএইচ রাইট ভেন্ট্রিকুলার, সেম তো, এলভিএইচ তো শুনেছো, রেগুলার ইউজ হয় টার্মটা। সো নাও বলো, হাইপারট্রফি, আরভিএইচ, হাইপারট্রফি মানে বড় হয়ে গেছে, রাইট ভেন্ট্রিকল বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে। নাও হাইপারট্রফি, হাইপোট্রফি এগুলো তোমাদের সব পড়িয়েছে বোধহয়, এনিওয়ে এবার ভালো করে ভেবে বলো, হ্যাঁ, এইখানটা লেফট সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে যদি তুমি পালসেশন পাও, কিসের জন্য হতে পারে, এটা কি এরিয়া, পালমোনারি এরিয়া, তো রিজন হচ্ছে ডায়ালেটেড পালমোনারি আওটা, লেখো dilated pulmonary aorta, any pulsation in left second intercostal space is dilated pulmonary aorta, then right second intercostal space, ওখানে কি হবে, aneurysm of aorta, এটা পালমোনারি aorta না, নরমাল aorta, ঠিক আছে, aneurysm of aorta, aneurysm of aorta, then epigastric region, হার্ট তো এখানেই শেষ হয়ে যায় না, এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে খানিকটা থাকে এইখানটা, এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে কি হবে, সবচেয়ে বড় কথা, এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে আমাদের হার্টের কোন এরিয়াটা যুক্ত, রাইট ভেন্ট্রিকল, not the left, right ventricle, so of course right ventricular hypertrophy can be a reason, লেখো এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে পালসেশনের রিজন রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। আর এখান দিয়ে কি যায়, উপর থেকে নিচে কি নামে, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা নামে, সো অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা অ্যানিউরিজম, লেখো
অ্যানিরিজম হলে না ওই ওপরে পালসেশন তুমি পেতে পারো। অ্যানিরিজম মানে কি, ওর মধ্যে দিয়ে ব্লাড পাস করছে, এটা তো শান্ট না একটা অ্যানিরিজম মানে, তো তুমি ওখানে পালসেশন পেতে পারো। সো এখানে রাইট ভেন্ট্রিকুল এখানে এখানে থাকে, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা এখান দিয়ে আসে, তো অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা অ্যানিরিজম, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। অ্যান্ড অলসো আরেকটা এখানে কি অর্গান থাকে, লিভার। লিভার এখানে, লিভারটা এখানে শেষ হয়, এরম ভাবে এসে লিভারটা এখানে শেষ হয়, তো ওখানে লিভারও আছে। তো পালসেটাইল এক্সপেনশন অফ রাইট বর্ডার অফ লিভার, সরি লেফট বর্ডার অফ লিভার, তো ওর তো বর্ডার লিখতে হবে না, গুলিয়ে ফেলবে, লেখো পালসেটাইল এক্সপেনশন অফ লিভার, ওকে, এক্সপেনশন অফ সোয়েলিং অফ লিভার, পালসেটাইল এক্সপেনশন অফ লিভার সোয়েলিং। এই যে লিভারটা এখানে সোয়েল করে গেছে কোনোভাবে, সেটা পালসেটাইল কিছু ফিল দিচ্ছে, পালসেটাইল এক্সপেনশন অফ লিভার সোয়েলিং। আশেপাশের এরিয়া তুমি যদি একটু ভেবে মানে ফলো করো, তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না। তিনটে জিনিস এখানে ছিল, তিনটে রিজন। এখানে পালমোনারি আর্টারি ছিল, তো পালমোনারি অ্যাওর্টার হচ্ছে গিয়ে ইয়ে হচ্ছিল, ডায়ালেশন হচ্ছিল। এখানে অ্যাওর্টা ছিল, তাই অ্যাওর্টা অ্যানিউরিজম হচ্ছিল। যে যে জিনিসপত্র আশেপাশে আছে সেগুলোই তো, পালসেশন তো আর বাইরের এরিয়া থেকে ক্রিয়েট হবে না, ইট অনলি ইজ অনলি ক্রিয়েটেড বাই দ্য এরিয়াস আন্ডারলাইং দিস এরিয়া। হয়ে গেল। আর লাস্ট রাইট, এইখানে রাইট রাইট নেকে কি হতে পারে, জুগুলার, জুগুলার জেভিপি, রেজ জুগুলার পালস, তো জুগুলার ভেনের জন্য হতে পারে। দেখো রাইট সাইডেড নেক, নেক রাইট সাইড, জুগুলার ভেন। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে জুগুলার ভেনের সাথে রাইট এট্রিয়ামের ডাইরেক্ট কানেকশন থাকে। এখানে কি রাইট एट्रियम डायरेक्ट कनेक्शन থাকে, ওই डायरेक्ट कनेक्शन, वो डायरेक्ट कनेक्शन के वजह से ही जो होना होता है, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखो। तो ये सब एरिया जिसमें आपको एब्डोमिनल पल्सेशन मिलेगा, ये वेरी गुड वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा, बेसिक आपको कैसे करना है वो हम बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट डे विल सी दिस थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट पॉइंट है कि कौन कौन किस किस वजह से ये नहीं आ सकता। ফার্স্টেই বলেছি ফ্যাটি পার্সোনাল, ওকে, মানে ওভারওয়েট পার্সোনাল, ফ্যাট আছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু বোঝা বেশি মুশকিল, ছেলেদের ক্ষেত্রে একটু বোঝা সহজ। থার্ডলি ডেক্সট্রোকার্ডিয়া বলেছি। ফোর্থ হচ্ছে রিবের পেছনে আছে, হতেই তো পারে যে দ্যাট এক্সাক্ট পয়েন্ট ইজ বিহাইন্ড ইউর রিব, তো তুমি ভাবছো সব পাচ্ছি ব্যাস ফিলটা কেন করতে পারছি, ওটা তো রিবের পেছনে, বিকজ হার্ট ইজ বিহাইন্ড দ্য রিব অ্যাজ ওয়েল না, তো রিবের পেছনেও তো হার্ট আছে, তো হতে পারে ওই পয়েন্টে জাস্ট রিবের পেছনে আছে, তাই তুমি পাচ্ছ না। দিস ইজ ভেরি মাচ পসিবল। সো ঘাবড়াবার কোনো দরকার নেই। এটার জন্য আমরা পেশেন্টকে কি করি, লেফট ল্যাটারাল পজিশনে শোতে বলি। লেফট ল্যাটারাল মানে লেফট ল্যাটারাল, বাঁ দিক ঘুরে শোয়া, যেটাকে বাংলা বলি। তাতে কি হচ্ছে, ইওর হার্ট ইজ বিকামিং এ ডিপেন্ডেন্ট পজিশন নাও। আগে ওপরে ছিল, ডিপেন্ডিং পজিশন কি ছিল, তোমার পিঠ। তুমি যখনই সরে যাচ্ছ, হার্ট ইজ বিকামিং ইন এ ডিপেন্ডিং পজিশন। ডিপেন্ডেন্ট পজিশন হলে কি হবে, ওইখানে তোমার ভালোভাবে তুমি ফিল করতে পারবে এরিয়াটা। সেই জন্য আমরা অনেক সময় ঘুরিয়ে এরকম করলে অনেক সময় আমরা বেটার ফিল করতে পারি। তো লেফট ল্যাটারাল পজিশনে যদি আমরা নর্মাল শুয়ে ফিল করতে না পারি, অনেক সময় উই টার্ন দ্য পেশেন্ট টু দ্য লেফট ল্যাটারাল পজিশন এন্ড উই ট্রাই টু ফিল। সামটাইমস উই মে ফিল, বাট দিস ফিলিং ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। দ্যার আর লট অফ রিজনস, যেগুলো পাওয়া যায় না, যেগুলো বললাম। তার সাথে ধরো কোনোভাবে ওই জায়গাটা থেকে সরে গেছে, কি কারণে সরতে পারে, এই জায়গাটা কি থাকে, মাইট্রাল এরিয়া, এখানে কি আছে, ভেন্ট্রিকল, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বা রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, হ্যাঁ, এনি কাইন্ড অফ দিস থিংস উইল মুভ দিস এরিয়া টু দ্য আদার। ধরো এখানে নর্মাল শেপ এখানে ছিল, বা ধরো এটা বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তো তখন তোমার এটা তো সরে যাবে এদিকে, বা ধরো শুধু এই দিকটা বড় হয়েছে, তখন একটু এদিকে সরে যাবে, বা ধরো শুধু এই দিকটা বড় হয়েছে, তখন একটু ওদিকে সরে যাবে। তুমি ধরো ওই এরিয়াটাই খুঁজছো কিন্তু নেই, তখন মাইট্রাল এরিয়া থেকে একটু সরে গেছে, কারণ তখন মাইট্রাল এরিয়াটাই তো সরে গেছে, বুঝতে পারছো। সো দেয়ার আর লট অফ রিজনস যেখানে ওইখানে এক্স্যাক্টলি এই প্লেসে নাও পাওয়া যেতে পারে, এই প্লেস থেকে মুভ করে গেছে, বাট ঠিক আছে, ইট ইজ ওকে। ইফ ইউ শো দ্য প্রসিডিওর কারেক্টলি এন্ড এভরিথিং কারেক্টলি, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস, ঠিক আছে। তো দিস ইজ বেসিক। আমরা এবারে বুঝতেই পারছো এগুলোকে আমরা কিভাবে ইলাবোরেট করব। এবার যখন ওইখানে হবে একটা সাবজেক্ট নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদেরকে শো করা হবে, এন্ড ইউ উইল হ্যাভ টু ফিল বাই ইওর হ্যান্ডস অলসো।